morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this absolutely wonderful day that brings together so many people like you. I am Dr. Kumar Namane, and today I have the pleasure of being your host. Heartily welcome to our distinguished guest, Dr. Prakash Bansode, sir, Associate Professor, Sangola College, Sangola. I would also like to welcome Honorable Ms. Jyoti Kadadi Madam, Management Council Member, Dr. S.D. Gote Sir, Vice Principal of Science Faculty, Mr. D.M. Metri Sir, Vice Principal of Arts Faculty, Dr. V.K. Purohit Madam, Vice Principal of Commerce Faculty, Dr. R.V. Desai Sir, IQAC Coordinator, and all the faculty members and dear student participants. Thank you so much for joining us for today's workshop on IPR, that is intellectual property rights. One of the important topics in each and every field, that is science, arts, commerce, medical, engineering, and agriculture, so on and so forth. And that is why we always try to organize a lecture on this interesting topic IPR every year as a part of one of the responsibilities of IQS. We'll be able to know IPR's importance and its merits, demerits in a couple of minutes. I would like to now invite Dr. S.V. Gote sir, our Vice Principal, to officially welcome all the dignitaries and to address everyone gathered. Dr. Gote sir. Dr. Gote sir. Hello, Gote sir. Am I audible? Sir, unmute हुई ना माझं तिकडचं काय कंट्रोल त्यांच्याकडे राहिलाय. No, So I we are joined hearing you. We are hearing you, sir. No, I joined with other instrument. Okay. Okay, sir. Yes, sorry for a delay for 2 minutes because of the technical problem. I have with the laptop. I joined, but somebody's unmuted me, but I have not unmute myself. I don't know anyway. I joined with another instrument with the mobile. Good afternoon to everybody. Respected President of IPR Workshop, Sri Metri Sir, Vice Principal of Arts, respected today's guest speaker for IPR Workshop, Dr. Prakash Arun Bansode Sir, respected IQAC Coordinator, Dr. R.V. Desai Sir, respected Vice Principal of Commerce College, Professor Dr. Purohit Madam, and all organizing committee members and all other my faculty members of different stream. On behalf of Sri Sangmeshwar Education Society and Principal of the Sangmeshwar College, I, Dr. Gote SD, Vice Principal of Science, heartily welcome all to you. Today's guest speaker, very well known to all. He knows about the Sangmeshwar College. So it is not necessary to say something about my college. He well knows, everybody knows. So without wasting my time, my college has full of potential to do everything.
Only I give the example. The first autonomous college in the city itself shows what is my college. Anyway, without taking more time, once again, I welcome all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your wonderful words. Here comes the most awaited moment. It's my pleasure to introduce today's resource person, Dr. Prakash Bansode, sir. Dr. Prakash Bansode, sir, is working as an associate professor at Department of Chemistry, Sangola College, Sangola. He did his master's from organic chemistry and obtained a degree from University of Mumbai. His education qualification is he qualified all the competitive exams from chemistry, NET, that includes NET examination, SET examination, GATE examination as well. He obtained his PhD degree in 2019 from Department of Chemistry, Shivaji University, Kolhapur. His PhD work is based on development of new anti-cancer therapeutics. His research area mainly includes anti-cancer lead molecules for breast, lung, skin, hepatic, cervical cancer, and brain tumor. Then he has a total of 15 years of research experience. To his credit, till date, recently he got one Indian patent that is granted, and he worked on the synthesis of silver, gold, and palladium complexes for anti-cancer therapeutics. He published many papers in conferences, not only in national level but also in international levels. Till today, he has published total of hundreds of research publications. Out of that, many are in renowned international research journals, and there are some papers in national level as well. So international level journals include Journal of Molecular Structure, Applied Organometallic Chemistry, Catalysis Letter, Journal of Organometallic Chemistry, so on and so forth. So these are very high impact and renowned journals, we can say. He received best paper awards for cancer research. So 3 times in international level conference and 2 times in national level conference. So he worked as a resource person as well as invited speaker in many international and national level conferences and workshops. He also worked as a chairperson for many national level conferences. He received Best Teacher Award. He also received Best Researcher Award recently. He is also an author of one of the important book chapter that is published by Melbourne Scientific Publisher from Australia, and the title of that book chapter is Estrogen Receptor Signaling in Breast Cancer. So his research is basically based on developing drug molecules or synthesizing drug molecules for its utilization or for its application in cancer-related diseases. So he completed a few UGC funded projects very effectively and successfully. And during the pandemic, he created awareness about novel coronavirus and COVID-19 through his social media activity, say like through YouTube and Facebook. So with this brief introduction, may I now invite Dr. Prakash Bansode sir to deliver his talk on intellectual property rights, patents, and its filing process. Dr. Prakash sir, thank you. Hello, Prakash sir. Hello. Yes, sir. You are audible. Am I audible? Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you very much, Dr. Mahamane sir, for very nice presentation of very nice introduction of myself. Just give me a second, so I will share my presentation and we can start. Yes, sir. Yes. Is it visible?
Yes, sir. Okay. So I welcome all of you in the workshop on intellectual property rights with Okay, is it now full screen? Yes, sir. Okay. I welcome all of you in the workshop organized by Sangmeshwar College, Solapur on the theme intellectual property rights with special emphasis on patent and patent filing process. So before proceeding to the presentation, I would like to give a vote of thanks to the chairman, secretary of the Sri Sangmeshwar Education Society, then Principal Dr. Mrs. S.V. Rajmanya ma'am, Principal of Sangmeshwar College, Solapur, Dr. R.V. Desai sir, IQAC coordinator of Sangmeshwar College, Dr. Dattakumar Mamane sir, who is very good friend of mine and a member of IPR cell, or who is carrying out the responsibilities of the IPR cell on his shoulder for this college. So organizing committee members of this workshop, Dr. M.S. Kavle sir and Mr. S.S. Patil sir. So before proceeding to the lecture, I would like to give vote of thanks to the Sanstha members of the Education Society, Sangmeshwar Education Society, IQAC coordinator, principal ma'am, and organizing committee members. So this is the outline of my presentation. We will start with the Indian mythological story to understand what is the concept of patent. Then moving to the what is intellectual property and intellectual property right. What are the types of the different intellectual properties? How it is governed throughout the world? What is the organizational structure in India? What is actually mean by patent? Because many of us, even the teachers and students, still don't know what is a patent, what is industrial design, or what is the difference between copyright. So we will understand what are these concepts. So finally, I will come to the patent filing process, and I will tell about my research on anti-cancer drugs and about my granted Indian patent, which was granted at the start of this year. So everybody of us know about Eklavya. So Indian mythological story of the Eklavya from epic Mahabharata. आपल्या सगळ्यांना एकलव्याच्या स्टोरी बाबत माहिती आहे. Who was Eklavya? Eklavya was a निषाद प्रिन्स. निषाद म्हणून एक जमाती आहे जी शिकार करून जगते. तर त्यांचा राजा जवळजवळ महाभारत म्हणजे 5000 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे की एकलव्या जो जंगलामध्ये राहायचा आणि ही वॉज ड्रीमिंग टू बिकम अ ग्रेट आर्चर. त्याला युद्ध कलेमध्ये निपुण व्हायचं होतं आणि त्याला एक मोठा धनुर्धारी बनायचं होतं. अँड दॅट टाइम द एज्युकेशन सिस्टम, देर वेर नो युनिव्हर्सिटीज और कॉलेजेस ऍज सच वी हॅव टुडे. जसं आज कॉलेजेस आहेत, विद्यापीठ आहे आणि तिथं जाऊन आपण शिक्षण घेऊ शकतो, तर त्या काळी गुरुकुल होते. आता गुरु मीन्स टीचर अँड कुल इज अबाउट हिज फॅमिली, की आपल्या गुरु बरोबर टीचर बरोबर राहायचं आणि तिथं जाऊन शिक्षण घ्यायचं. तर युद्ध कला जर शिकायची असेल तर तुम्हाला गुरुकुलला ऍडमिशन घ्यायला लागायचं. अँड देअर वॉज अ सिटी, किंगडम, हस्तिनापूर. हस्तिनापूर ही राजधानी होती त्यावेळी, जिथं पांडवांचं राज्य होतं, साम्राज्य होतं. आणि तिथं सगळे पांडुपुत्र, मग जे 5 होते पांडव, ते तिथं जे त्यावेळेचे ग्रेट टीचर समजले जायचे वॉरफेअर मध्ये, द्रोणाचार्य, त्यांच्या अंडर शिक्षण घेत होते. एकलव्याची इच्छा होती की आपणही तिथं जावं आणि द्रोणाचार्य जे त्यावेळेचे ग्रेट गुरु आहेत त्यांच्याकडून आपण धनुर्विद्येचं शिक्षण घ्यावं. म्हणून द्रोणाचार्यांकडे एक दिवशी तो जातो एकलव्य आणि त्यांना सांगतो की मला तुमच्या कडून शिक्षण घ्यायचं आहे आणि मला धनुर्विद्येत निपुण व्हायचं आहे. त्यावेळी काय होतं, द्रोणाचार्य वॉज अपॉइंटेड ऍज अ रॉयल टीचर ओनली फॉर द रॉयल फॅमिली. फक्त पांडवांना शिकवण्यासाठी आणि कौरवांना शिकवण्यासाठी हस्तिनापूरमध्ये त्यांची नियुक्ती केली गेली होती. आणि त्यावेळेचा रूल होता की त्यांनी फक्त शिक्षण हे राजकुमारांना द्यायचं युद्ध कलेचं. अँड ऍज एकलव्य वॉज फ्रॉम द हंटर फॅमिली, निषाद, सो ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक एज्युकेशन इन द गुरुकुल. द्रोणाचार्यांकडे तो जातो आणि म्हणतो की सर मला तुम्हाला तुमच्याकडे आर्चरीचं, धनुर्विद्येचं शिक्षण घ्यायचं आहे. त्यावेळी अर्जुन त्याचा अपमान करतो की तू द्रोणाचार्यांकडे शिक्षण घेऊ शकत नाही, कारण ते फक्त आमचे रॉयल फॅमिलीचे गुरु आहेत आणि गुरु शकत नाही कारण मी माझे हात बांधले रूल्सनी. त्यावेळी एकलव्य काय, द्रोणाचार्य बाय युझिंग मड,
तो चिखलाचा पुतळा तयार करतो द्रोणाचार्यांच्या, विथ इज सिन्सिरिटी अँड रेग्युलरिटी कन्सिस्टंटली ही स्टार्टेड प्रॅक्टिसिंग आर्चरी. धनुर्विद्येचा तो सराव चालू करतो त्या पुतळ्यासमोर. सो दीज आर द पिक्चर्स शोईंग एकलव्या डुईंग प्रॅक्टिस डेली सिन्सिअरली विथ हार्डवर्क. त्याच्या धनुर्विद्येमध्ये निपुण होतो. एके दिवशी द्रोणाचार्य पांडवांना घेऊन धनुर्विद्येच्या सरावासाठी जंगलात जातात. त्याच जंगलात जातात एकलव्य करत असतो. पांडवांचे जे पांडवांचा जो कुत्रा असतो तो एकलव्याला पाहतो आणि त्याचा जो बिल्लासारखा जो गेटअप आहे की त्याचे जे केस आहेत त्या पद्धतीचे, त्यानंतर त्याचे जे कपडे ते बघून कुत्रा त्याच्यावरती भुंकायला लागतो. तर हा throws 7 arrows in succession in the mouth of the dog. कुत्र्यानं तोंड उघडण्याच्या अगोदर आणि बंद करण्याच्या अगोदर 7 arrow तो फक्त कुत्रा ज्या दिशेनं भुंकतो त्या दिशेनं तो सोडतो. अँड all arrows occupy the mouth of dog. Dog was unable to bark. कुत्रा भुंकू शकत नाहीत, बट विदाउट इंजुरी इन हिज माउथ. कुत्र्याच्या तोंडाला कोणत्याही प्रकारची इंजुरी होत नाही. दिस पिक्चर वॉज सीन बाय पांडवास अँड गुरु द्रोणाचार्य अँड ऑल दे वर अस्टॉनिश्ड. सगळे आश्चर्यचकित होतात की अर्जुनापेक्षा कोणीतरी मोठा धनुर्धर आहे, की द्रोणाचार्य ग्रेट गुरु आहेत, ते फक्त धनुर्विद्येचं शिक्षण अर्जुनाला देतात, पण एकलव्य इथं जंगलातला कोणतरी मुलगा आहे की तो अर्जुनापेक्षा निपुण असा सरस धनुर्विद्याधारी आहे. द्रोणाचार्य त्याच्याजवळ जातात आणि एकलव्याला विचारतात की तुझा गुरु कोण आहे. त्यावेळी ते एकलव्य सांगतो की माझे गुरु हे तुम्हीच आहात. मी तुमचा पुतळा उभा केला, मी तुमच्याकडे आलो होतो शिक्षण घेण्यासाठी, पण तुम्ही मला शिक्षण द्यायला नाकारलं होतं. पण मी आज तुमचा पुतळा उभा केला आणि त्याच्या पुढे प्रॅक्टिस करून मी आज ही विद्या संपादन केलेली आहे. आता द्रोणाचार्यांपुढे प्रश्न पडतो की मी तर अर्जुनाला शपथ दिली होती की तुझ्यापेक्षा धनुर्धारी मोठा या जगामध्ये नसेल, आणि हा साधा जंगलातला मुलगा आज अर्जुनाला पाठीमागे टाकतोय धनुर्विद्येमध्ये. मग हा प्रश्न उभा राहिल्यानंतर अर्जुनाला दिलेल्या शपथेचं काय, म्हणून द्रोणाचार्य काय करतात की इट्स नाऊ टाइम टू गिव्ह दी गुरुदक्षिणा. आता जे काही मी तुला शिक्षण माझ्याकडून तू घेतलंस त्याची फीस देण्याची वेळ आलेली आहे, आणि गुरुदक्षिणा म्हणून यू शुड गिव्ह मी थंब ऑफ युअर राईट हँड. आता ज्यावेळी एखाद्या धनुर्धारीसाठी त्याचा उजव्या हाताचा अंगठा हा अतिशय महत्वाचा असतो, आणि उजव्या हाताचा अंगठा गुरु द्रोणाचार्यांनी मागितला, पण एकलव्यानं काय केलं, एकलव्य चाकू काढतो आणि स्वतःचा उजव्या हाताचा अंगठा कापून देतो गुरूंना, आणि गुरूंना तो अर्पण करतो. सो दिस वॉज द स्टोरी दॅट ऑल वी नो. नाऊ देर इज अ ट्विस्ट इन स्टोरी रिलेटेड टू आवर टॉपिक. आता या स्टोरीमध्ये थोडंसं मी ट्विस्ट करतोय आपला टॉपिक समजण्यासाठी. काय अशीच वर्ष, काही महिने गेले, वर्ष गेली. गुरु द्रोणाचार्य आणि पांडव निघून गेले आणि पुन्हा जंगलात लवकर आले नाहीत. पुन्हा काय केलं, आता पुन्हा संशोधन करायला सुरुवात केली. संशोधन करायला सुरुवात केली आणि संशोधनाच्या वेळी त्याने विचार केला की आता मी जे काही तयार करेन माझ्या संशोधनातून, तर त्याच्यावरती फक्त हक्क माझा असेल, आणि जरी माझ्या गुरूंनी जरी मागितलं तरी ते मी त्यांना देणार नाहीये. या पद्धतीने त्याने सुरुवात केली. अशीच काही वर्ष लोटली. पुन्हा द्रोणाचार्य आणि पांडव त्या जंगलामध्ये आले आणि त्यांनी पाहिलं की पुन्हा जो कुत्रा त्यांचा भुंकत गेलाय त्या झोपडीकडं जिथं एकलव्य राहायचा, पुन्हा त्याच्या तोंडामध्ये 7 बाण आहेत आणि तो भुंकायचा बंद झालेला आहे. पुन्हाही त्याच्या तोंडामध्ये कुठेही जखम नाहीये, इंजुरी नाहीये. तर मग नक्की काय झालं होतं, तर आता दुसरा कोण धनुर्धारी तयार झाला एकलव्य सोडून, ते पुन्हा तिथे येतात, तर ते तिथं तुम्हाला त्यांना तो अंगठा कापलेला धनुर्धारी पुन्हा एकलव्य दिसतो. मग द्रोणाचार्य विचारतात, नाऊ हाऊ यू कॅन डू दिस. आता तू कसं करू शकतो, आता तर तुझ्या उजव्या हाताचा थंब पण नाहीये, तर तू कसं करू शकतो. तर तो म्हणतो, सर जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट, मला 1 मिनिट द्या म्हणतो. तो झोपडीमध्ये जातो आणि क्लिक बटन, एका बटनवरती तो क्लिक करतो. पुन्हा त्या मशीन त्याने एक कन्स्ट्रक्ट केलेलं असतं, त्या मशीन मधून पुन्हा 7 एरोज जातात आणि ते तोंडामध्ये जातात. नाऊ द्रोणाचार्य अगेन इट इज द टाइम ऑफ गुरुदक्षिणा. आता पुन्हा गुरुदक्षिणा मागण्याची वेळ म्हणतात, आणि तू मला जर गुरु मानतो तर हे मशीन तुम्हाला देऊन टाक आता म्हणतात. तर एकलव्य म्हणतो, सॉरी सर म्हणतो, नाऊ आय कॅनॉट गिव्ह दिस मशीन बिकॉज फ्यू मंथ्स अगो आय हॅव गॉट पेटंट ऑफ दिस मशीन. सो दिस वॉज द स्टोरी दॅट जर तुम्ही एखादी गोष्ट तुमच्या कष्टाने परिश्रमाने तयार केलेली आहे, तर जर तुम्हाला त्याचे हक्क पाहिजेत, त्याचे आर्थिक फायदे पाहिजेत, तर तुम्ही त्याचं पेटंटचं संशोधनाचं घेऊ शकता. सो दिस इज द bottom line of the story. Moving to the next slide.
slides are not moving. I will check the problem. Is it visible now, sir? Yes, sir. Yes. Maximize kara slide show. Okay. I will maximize it. Okay. Next slide. I will move to the next slide. Types of properties. ओके. टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. आता आपण एखाद्या माणसाने खूप प्रॉपर्टी केली असं म्हणतो की त्यानं खूप मालमत्ता जमा केली आहे. प्रॉपर्टी म्हणजे आपली संकल्पना काय असते की त्याच्याकडे मोठा बंगला आहे, त्याच्याकडे मोठी कार आहे, बँक बॅलन्स आहे, सोनं आहे, म्हणजे प्रॉपर्टी. तर प्रॉपर्टीचे दोन प्रकार होतात. वन इज टँजिबल प्रॉपर्टी अँड अनदर इज इनटँजिबल प्रॉपर्टी. आता टँजिबल कशाला म्हणतो आपण? ज्या गोष्टींना त्यांना आपण टँजिबल प्रॉपर्टीज म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल आवर हाऊस ऑर बिल्डिंग जर आपली प्रॉपर्टी दॅट इज इमूवेबल एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जाऊ शकत नाही, पण आपण त्याला स्पर्श करू शकतो आपल्या मालमत्तेला, दॅट इज बिल्डिंग. मुव्हेबल मध्ये कार येऊ शकते की आपली प्रॉपर्टी आहे एका जागेवरून दुसऱ्या जागी मूव्ह होऊ शकते. तर मुव्हेबल आणि इमूवेबल अशा दोन टँजिबल प्रॉपर्टीज असतात ज्यांना आपण हाताने स्पर्श करून आणि फील करू शकतो. पण इनटँजिबल प्रॉपर्टी सुद्धा ह्युमन राईट स्वतःची बनवू शकतो. इनटँजिबल प्रॉपर्टी म्हणजे अशी मालमत्ता की जिला तुम्ही हाताने स्पर्श करू शकत नाही, अनुभवू शकत नाही, पण ती तिथं असते. दॅट इज अ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. आणि त्याला आपण म्हणतो इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, ज्याला मराठीमध्ये आपण बौद्धिक संपदा असा हा शब्द वापरतो. बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. अँड आवर थीम इज इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. आता इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मध्ये पुन्हा दोन प्रकारच्या प्रॉपर्टीज असतात, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आणि कॉपीराइट. We will in the next slides we will discuss about what is industrial property and what is copyright. Okay. Still slides are not moving. I will check once again. Is it visible now? Yes, sir. Okay. So let us discuss what is intellectual property किंवा बौद्धिक संपदा म्हणजे काय आपण चर्चा करूया. The property that arises from the human intellect. माणसाने त्याच्या बुद्धिमत्तेनं निर्माण केलेली संपदा किंवा मालमत्ता ह्याला आपण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणतो. इट इज अ प्रॉडक्ट ऑफ ह्युमन क्रिएशन. तर माणसाला जी निसर्गाने बुद्धिमत्ता दिलेली इतर प्राण्यांपेक्षा त्याचा वापर करून तो स्वतःची मालमत्ता तयार करू शकतो, ह्याला आपण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणतो. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचे दोन मुख्य भाग होतात, एक लिटररी आणि आर्टिस्टिक वर्क. जर तुम्ही कला किंवा साहित्य याच्याशी संबंधित काही काम केलेलं असेल तर तुम्ही कॉपीराईटनं ते प्रोटेक्ट करू शकता. आणि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी असेल की ज्याचं कमर्शियलायझेशन होऊ शकतं इंडस्ट्रीच्या दृष्टीनं, तर त्याला आपण इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी म्हणतो. Okay, this cartoon is there. These two gentlemen come to the patent attorney or patent lawyer
दोघं जण आहेत ज्यांना पेटंट करायचं आहे अँड दे डोंट नो अबाउट व्हॉट इज पेटंट, व्हॉट इज कॉपीराइट, व्हॉट इज ट्रेडमार्क. ओके, अँड दे कम टू पेटंट लॉयर अँड दे आस्क व्हॉट दे आस्क पेटंट लॉयर. ऑल आय आस्क्ड वॉज, कॅन आय पेटंट माय कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क? मी माझ्या कॉपीराइटेड ट्रेडमार्कचं पेटंट घेऊ शकतो का? नाऊ दिस टू जंटलमेन, आणि याच्यावरती पेटंट लॉयरने काय केलं, पेटंट लॉयरने डोक्याला हात लावलेला आहे. कारण पेटंट ही वेगळी गोष्ट आहे, कॉपीराइट ही वेगळी गोष्ट आहे आणि ट्रेडमार्क ही वेगळी गोष्ट आहे. तर त्यांनी सगळं मिक्स करून टाकलंय खिचडी, पेटंट, कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्क. इफ यू डोंट नो दिस कन्सेप्ट देन यू नीड दिस लेक्चर. Okay, let us discuss what is industrial property. Industrial property is a property that is a physical matter that is the product of an idea or concept for commercial purpose. कोणतीही idea in the field of science or in the field of technology, the idea or concept is very important. संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये, विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये किंवा तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये कोणताही आयडिया, कोणतीही कल्पना किंवा कन्सेप्ट ज्याचं कमर्शियलायझेशन होऊ शकतं, औद्योगिकरण होऊ शकतं, त्यातून पैसे मिळू शकतात, गोष्टींना इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मिळतात. नाऊ हाऊ आर दे पेटेंटेड? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कशा प्रोटेक्ट करू शकतो आपण? दे आर प्रोटेक्टेड बाय पेटेंटेड ऑब्जेक्ट. जर ती वस्तू तुम्ही घेऊ शकता, डिझाईन तुम्ही फाईल करू शकता, त्याचे इंडस्ट्रियल डिझाईन तुम्ही घेऊ शकता, ट्रेड सिक्रेट घेऊ शकता तुम्ही व्यवसायामध्ये, किंवा ते जॉग्राफिकल इंडिकेशन असू शकतं. नाऊ टू अंडरस्टँड ऑल दिस, व्हॉट इज पेटंट, व्हॉट इज ट्रेडमार्क, व्हॉट इज इंडस्ट्रियल डिझाईन अँड व्हॉट इज ट्रेड सिक्रेट. नाऊ हिअर इज द सिंगल product shown on the slide, that is a Coca-Cola. It is a very oldest company of the soft drink. Oldest company is soft drink. Now see, Coca-Cola, that is a brand name which is written in a unique fashion. एका वेगळ्या पद्धतीने हे Coca-Cola, COCACOLA, Coca-Cola एका विशिष्ट प्रकारे लिहिलंय. That is a brand name or that is a logo. याला आपण ट्रेडमार्क म्हणतो. Coca-Cola हा हे लोगो आहे. इट रिप्रेझेंट्स द ब्रँड, ब्रँडला रिप्रेझेंट करतो. ओके, बॉटलचा शेप बघा, बॉटलचा शेप बघा, त्याच्यावरची डिझाईन बघा, त्या बॉटलचा शेप बघा, दॅट इज अ इंडस्ट्रियल डिझाईन. कोकाकोलाच्या बॉटलचे जे डिझाईन आहे ते डिझाईन आहे. ओके, द मशीन विच इज युज्ड टू मेक द बॉटल इज अ ऑब्जेक्ट, सो यू कॅन पेटंट इट. जे मशीन आहे पेटंट बॉटल बनवण्यासाठी वापरलं जाणारं कोकाकोलाच्या, त्याला तुम्ही पेटंट करू शकता. ओके, अँड व्हॉट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कोकाकोला? मित्रांनो, कोकाकोला ही अतिशय जुनी कंपनी आहे आणि कोकाकोलाचा जो युनिक अशी बिटर टेस्ट आहे, त्याची स्वीट आणि बिटर टेस्ट. तर तुम्ही जर केमिकल कंपोजिशन बघितलं तर मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स मध्ये काय असतं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स असतात, कार्बन डायऑक्साईड असतं, वॉटर असतं, आणि त्याच्यामध्ये कोकाकोलाच्या बॉटलवरती तुम्हाला नॅचरल फ्लेवर असा शब्द तिथं बघायला भेटेल. स्टील hundreds years passed, but nobody know what is this natural flavor that Coca-Cola use. That is a trade secret. हे काय ट्रेड सिक्रेट आहे कोकाकोलाचं, की त्याचं पर्टिक्युलर अशी स्वीट आणि बिटर टेस्ट कशामुळे आहे. ओके, सो वन प्रोडक्ट कॅन बी पेटेंटेड बाय मेनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ओके, the patent we will discuss what is a copyright. Okay, literary and artistic works are protected by the copyright. जर साहित्य आणि कला क्षेत्रातलं जर एखादं काम असेल, आता रिसेंटली मला आटपाडीवरून एका व्यक्तीचा फोन आला होता की ते कॅलिग्राफी करतात आणि त्यांच्या कॅलिग्राफीला बरेचसे इंटरनॅशनल लेवलचे कॅलिग्राफर्स जे आहेत त्यांनी सांगितलं की तुम्ही तुमचं काम अतिशय चांगली तुमची कला, तर त्याला तुम्ही प्रोटेक्ट करा. आणि त्यांचा मला फोन आला की आय वॉन्ट टू पेटंट माय सम कॅलिग्राफी वर्क. त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं, सर यू कॅनॉट पेटंट युअर कॅलिग्राफी वर्क, यू कॅन हॅव अ कॉपीराइट अँड कॉपीराइट कम्स फॉर द 60 years. एकदा तुम्ही फाईल केल्यानंतर तुम्हाला 60 वर्षासाठी त्याचा कॉपीराइट मिळू शकतो. नाऊ कशाचं आपण घेऊ शकतो कॉपीराइट? these literary and artistic work include books, paintings, drawings, photographs, sculptures. आता बरेचसे आमचे मित्र जे पक्षी निरीक्षण वगैरे करतात, पक्ष्यांची फोटोग्राफी करतात, प्रोफेशनल फोटोग्राफी करतात, तर त्यांच्या जे काही फोटोग्राफ्स आहेत पक्ष्यांचे त्याला लाखो रुपये मिळतात. तर हे तुम्ही कॉपीराइटनं प्रोटेक्ट करू शकता ते फोटोग्राफ्स. स्कल्पचर्स, म्युझिकल कंपोजिशन्स, म्युझिकचे जे कंपोजिशन्स लिहिले जातात ते, प्लेज, मूवीज, रेडिओ, टीव्ही प्रोग्राम्स, डान्स परफॉर्मन्सेस सुद्धा कॉपीराइट घेऊ शकतात चॅनल्स. अदर आर्टिस्टिक वर्क्स, लिटररी वर्क, साहित्यामध्ये काय काय, नोव्हेल, कथा, कादंबऱ्या, पोएम्स, कविता, प्लेज, नाटक,
रेफरन्स वर्क, संदर्भ जरी काही वापरायचे असतील तरी त्याचे कॉपीराइट तुम्ही घेऊ शकता. न्यूजपेपर, वर्तमानपत्रांचे आर्टिकल्स, लेखचे, कम्प्युटर प्रोग्राम्स, कम्प्युटरचे डेटाबेसेस, आर्किटेक्चर, advertisements, maps, technical drawings, and manuals. All these are protected by the copyright. हे सगळ्यांना तुम्ही कॉपीराइट घेऊ शकता. आता कधी घेऊ शकता? कॉपीराइट कम्स इन टू एक्झिस्टन्स ऍज सून ऍज द वर्क इज क्रिएटेड. ज्यावेळी तुमचं कलात्मक एखादं काम पूर्ण झालंय, त्याला तितकी ब्युटी आहे, त्याला कमर्शियल इम्पॉर्टन्स आहे, तर ते तयार झाल्या त्याला बिफोर एनीबडी क्लेम फॉर द कॉपीराइट यू शुड फाईल फॉर द कॉपीराइट. तर त्याचं कॉपीराइट घेऊ शकता. कशासाठी घेतात? इट प्रोटेक्ट्स द स्किल अँड लेबर. तुम्ही जे ते कला किंवा ते आर्टिकल किंवा काही बनवण्यासाठी कलाकुसर, त्याच्यासाठी जे कष्ट घेतलेले, तुमचं कौशल्य जे तिथं लागलेलं आहे, त्याचं क्रेडिट त्याच्या क्रिएटरला मिळावं यासाठी कॉपीराइट फाईल करतात. ओके, सो दिस इज अबाउट वन ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी दॅट इज अ कॉपीराइट. नाउ व्हॉट इज द नीड ऑफ IPR? IPR ची नीड काय लक्षात घ्या. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटची नीड काय? इट इज द एक्सक्लुझिव्ह राईट. अनन्यसाधारण कायदा आहे, हा अधिकार आहे त्या व्यक्तीला दिलेला फॉर ओव्हर द क्रिएशन ऑफ देअर माइंड. त्यांनी त्यांची बुद्धी वापरून, त्यांचं माइंड वापरून जे काही निर्माण केलेलं आहे, ठराविक कालावधीसाठी दिलं जातं. 15 वर्ष, 20 वर्ष, 60 वर्ष, एका ठराविक कालावधीसाठी हा अधिकार दिला जातो. इट इज अ लीगल राईट. कायद्यानं दिलेला अधिकार आहे. इनटँजिबल पोटेन्शियल ऍसेट, त्या माणसाची स्पर्श न होणारी, न दिसणारी, न अनुभवता येणारी, पण तिथं असणारी संभाव्य मालमत्ता आहे ती. मोनोपली, त्याचा एकट्याचाच त्याच्यावरती अधिकार असतो. इट इज द निगेटिव्ह राईट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट इज अ निगेटिव्ह राईट. इट इज द एक्सक्लुझिव्ह राईट. इट प्रिव्हेंट्स अदर्स टू यूज हिज ऑर हर क्रिएशन फॉर अ डेफिनाइट टाइम. जोपर्यंत त्याचं पेटंट आहे, जोपर्यंत त्याचं कॉपीराईट आहे, त्यांनी निर्माण केलेली जी गोष्ट आहे, संशोधन आहे, ते इतर कोणी वापरू शकत नाही, कॉपी करू शकत नाही, त्याचा कमर्शियल वापर करू शकत करतो, थांबवतो करण्यापासून. नाउ टाइप्स ऑफ IPR. There are different types of IPR patents we are going to discuss in next slide in detail. Invention असतं, कोणतंही संशोधन, वैज्ञानिक संशोधन हे पेटंट होऊ शकतं. मग प्रॉडक्ट पेटंट असतं, जे काही तयार झालेलं प्रॉडक्ट आहे तर तुम्ही पेटंट घेऊ शकता. प्रोसेस घेऊ शकता. फॉर एक्झाम्पल, इफ देर आर स्टुडंट्स ऑफ दी फिजिक्स or chemistry or science students, if you synthesize a nanomaterial, then you can take a product patent. That means you can patent your nanomaterial, or you can protect by patenting the process used for preparation of the nanomaterial. नॅनोमटेरियल बनवण्यासाठी जी प्रोसेस वापरलेली, जी सिंथेसिस वापरलेले, ते सुद्धा तुम्ही काय करू शकता? पेटेंट करू शकता. और यू कॅन पेटेंट द कंपोजिशन A+B+C+D. असं जर तुम्ही 4 कॉम्पोनंट्स वापरलेले, पर्टिक्युलर पर्सेंटेज मध्ये वापरलेले आहेत, तर ते कंपोजिशन सुद्धा तुमचं मटेरियल तुम्ही पेटेंट करू शकता. इट इज अ टेक्निकल सोल्युशन टू अ टेक्निकल प्रॉब्लेम. जर एखाद्या इंडस्ट्रीला जर एखादा टेक्निकल प्रॉब्लेम येत असेल आणि तुम्ही तुमच्या संशोधनातून त्याला टेक्निकल सोल्युशन ऑफर करत असेल, देन कंपनी कॅन पे यू इन लॅक्स और crores. There is no limit. जर टेक्निकल प्रॉब्लेम एखाद्या कंपनीचा जर तुम्ही सॉल्व्ह करताय, दे कॅन पे यू फॉर युअर पेटंट. ओके, सो पेटंट्स कॅन बी कमर्शियलाइज्ड. इंडस्ट्रियल डिझाईन्स आता आपण सांगितलं की कोको कोलाची बॉटल किंवा कोणताही कंटेनर ज्याच्यामध्ये प्रॉडक्ट विकला जाऊ शकतो, इंडस्ट्रियल डिझाईन असतं. पॅकिंग इंडस्ट्रियल डिझाईन असतं. एक्सटर्नल फीचर इथं असतो, इथल्या कंपनीशी मॅच नाही झालं, अपीलिंग टू द आय, सौंदर्याचा भाग येतो इथं. कोको कोलाच्या बॉटलचा शेप बघा, सगळ्या सॉफ्ट ड्रिंकच्या कंपनी आकर्षक शेप दिलेले आहेत, ऑर्नामेंटल आहेत, ब्युटी आहे त्याच्यामध्ये, ऍस्थेटिक ब्युटी आहे. न्यू शेप, नवीन शेप द्यावा लागतो, पॅटर्न नवीन असावा लागतो, कॉन्फिगरेशन नवीन असावं लागतं. ट्रेडमार्क आत्ताच आपण बघितलं की व्हिज्युअल सिम्बॉल असतो. आता वेगवेगळे सिम्बॉल्स मी नेक्स्ट स्लाइड्स मध्ये दाखवेन तुम्हाला. मग कंपनीचं नाव असू शकतो, कंपनीचं लोगो असू शकतो, लेबल असू शकतं, मोनोग्राम असू शकतो किंवा स्लोगन असू शकतो. रिलायन्स, कर लो दुनिया मुठ्ठी में, एअरटेल, एक्सप्रेस युअर सेल्फ, असे स्लोगन असतात जे ट्रेडमार्क होऊ शकतात कंपनीचे. ते रिप्रेझेंट करतात त्या कंपनीला. अप्लाइड ऑन आर्टिकल ऑफ मॅन्युफॅक्चर और सर्व्हिस, त्या प्रॉडक्ट वरती ते प्रिंट केले जातात, लोगो किंवा स्लोगन्स किंवा वर्ड नेम पर्टिक्युलर फॅशन मध्ये. इट इंडिकेट्स द ओरिजिन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिस. तर त्या सर्व्हिसचा किंवा त्या मालाचा तो ओरिजिन दाखवतं. जॉग्राफिकल इंडिकेशन आयडेंटिफाईज ऍग्रिकल्चरल और नॅचरल, शेतीमालापासून तयार केलेला किंवा शेतीमालापासून उत्पन्न होणारा, मॅन्युफॅक्चर गुड, निर्माण केलेला एखादा प्रॉडक्ट, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनाइट टेरिटरी इन इंडिया और वर्ल्ड.
जगाच्या किंवा भारताच्या विशिष्ट भागातून तयार केलेला शेतीमालावरचा किंवा एखादा निर्मिती केलेला मानव निर्मित एखादा प्रॉडक्ट जर असेल तर पण तो पर्टिक्युलर एखाद्या जॉग्राफिकल टेरिटरी मधून असला पाहिजे, देशाच्या किंवा जगाच्या, तर त्याचं जॉग्राफिकल इंडिकेशन घेतलं जाऊ शकतं. पॉझेसिंग स्पेशल क्वालिटी, पर्टिक्युलर जॉग्राफिकल कंडिशन्स मुळे त्याला स्पेशल क्वालिटी असते. फॉर एक्झाम्पल बासमती राईस पर्टिक्युलर एरियामध्ये ग्रोन केलेला आहे. इंडियन बासमती राईस वेगळा आहे, पाकिस्तानी बासमती राईस आहे. जॉग्राफिकल कंडिशन्स मुळे त्या वेगवेगळ्याचे जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स होऊ शकतात. रेप्युटेशन असतं त्या ब्रँडचं. Copyright, just we have discussed. I will move to the next slide. I will put some examples to understand what is patent, what is trademark, what is industrial design, what is geographical indication. आता या स्लाइड वरती फॅन दाखवलेला आहे. हा फॅन जो पर्टिक्युलर एक मशीन आहे, याचं पेटंट होऊ शकतं या फॅनचं. ओके, या फॅनचं जे 4 ब्लेड आहे त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये काही लाईट्स ऍट द सेंटर दिलेले आहेत. दॅट इज हे डिझाईन, इंडस्ट्रियल डिझाईन होऊ शकतं. So you can protect this fan by using patent for this machine and industrial design for the shape, त्याच्या particular design साठी. Again, this cell phone of the Apple iPhone phone तुम्ही Appleचा cell phone तुम्ही protect करू शकता patent न, and this Apple logo is a trademark. Apple logo आहे. आता हे जेव्हा Apple आपल्या समोर येतं, we understand this is the Apple company. Okay, MacBook or cell phone. Then geographical indications. तिरुपती लड्डू, we know. तिरुपती बालाजीला जो लाडू दिला जातो तो सुद्धा जॉग्राफिकल इंडिकेशन आहे की पर्टिक्युलर या प्रकारचा जो प्रसाद म्हणून लाडू दिला जातो तिरुपती बालाजीचा, तो जॉग्राफिकल इंडिकेशन आहे की त्याची जी क्वालिटी आहे ते असा लाडू इतर कुठेही भारतभर मिळत नाही, तो पर्टिक्युलर तिथं बनवला जातो. जॉग्राफिकल इंडिकेशन आहे. व्हेरी फेमस जॉग्राफिकल इंडिकेशन इन आवर वेस्टर्न महाराष्ट्र इज अ कोल्हापुरी चप्पल. जर तुम्ही कोल्हापूरला गेला तर ते कोल्हापुरी चप्पल स्टॉल आहेत आणि हे जॉग्राफिकल इंडिकेशन आहे की अशी चप्पल फक्त कोल्हापूरमध्ये बनवली जाते, कोल्हापूरमध्ये विकली जाते. विकून ते जगामध्ये पर्टिक्युलरली कोल्हापूरमध्ये बनवली जाते म्हणून जॉग्राफिकल इंडिकेशन आहे. ग्रुप कोका कोलाच्या बॉटल्स म्हणजे इंडस्ट्रियल डिझाईन, त्याचं नाव जे कोका विशिष्ट फॅशन मध्ये लिहिलेलं ते ट्रेड आणि ओव्हरऑल प्रॉडक्टचं तुम्ही काय घेऊ शकता, पेटंट घेऊ शकता कोको. हॅलो सर. बनसोडे सर, रेंज आवाज ब्रेक होतो. हा, आता येतो, आता येतो. ओके 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 ओके. देयर वॉज अ नेटवर्क इश्यू. इज इट क्लिअर नाउ सर? येस सर, इट इज क्लिअर. ओके. इंडस्ट्रियल डिझाईन काय असतं? ऑर्नामेंटल किंवा एस्थेटिक पार्ट असतो एखाद्या आर्टिकलचा. स्क्रीन एक्झिट झाली सर. ओके ओके ओके, आय विल शेअर इट. Is it visible now? Yes sir. इंडस्ट्रियल डिझाईन ऑर्नामेंटल किंवा एस्थेटिक पार्ट असतो, म्हणजे सौंदर्याशी रिलेटेड असतो प्रॉडक्टच्या. ओके, दिस आस्पेक्ट गिव्स अ स्पेशल अपीअरन्स टू दॅट प्रॉडक्ट. एक स्पेशल अपीअरन्स त्याच्यामुळे येतो. त्या बॉटलचा जर शेप असेल किंवा कंटेनरचा शेप असेल, दिस डिफरन्शिएट्स फ्रॉम द करंट अदर प्रोडक्ट्स. इतर प्रॉडक्ट पेक्षा त्या प्रॉडक्टला तो वेगळा करतो. ओके, ओनली द एस्थेटिक अँड व्हिज्युअल फॉर्म ऑफ अ प्रॉडक्ट. फक्त एस्थेटिक सौंदर्याचा भाग आहे त्याच्यामध्ये, नॉट द टेक्निकल. टेक्निकल असेल तर आपण त्याला पेटेंट म्हणतो. नॉट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर. जर डिस्टिंग्विशिंग फीचर असेल तर आपण त्याला ट्रेडमार्क म्हणतो. फक्त सौंदर्याचा भाग आहे, शेप असेल त्याच्यामध्ये, त्याचं टेक्स्चर असेल, त्याचं सरफेस असेल तर त्याचा आपण इंडस्ट्रियल डिझाईन घेऊ शकतो. ऑर्नामेंटल किंवा एस्थेटिक पार्ट मध्ये मग काय काय येतं? 3D स्ट्रक्चर येतं त्या प्रॉडक्टचं, त्याचा शेप येतो, त्याचा सरफेस येतो. ओके, 2 डायमेन्शनल फीचर्स येतात त्याची,
पॅटर्न्स येतात, त्याच्यावरती काही लाईन्स असतील किंवा पॅटर्न्स असतील, त्याचा कलर असेल, हा सगळा पार्ट कशामध्ये येतो? इंडस्ट्रियल डिझाईन्स मध्ये येतो. नाऊ डिझाईन्स मेक द प्रॉडक्ट अट्रॅक्टिव्ह. डिझाईन्स काय करतात? त्या प्रॉडक्टला अट्रॅक्टिव्हनेस देतात आणि जितकं अट्रॅक्ट असेल तेवढं मार्केटमध्ये त्याचं काय होतो? सेल होतो आणि मनी कॅन कम फ्रॉम दॅट. अपीलिंग टू द कंझ्युमर, कंझ्युमरला अपील होण्यासाठी प्रॉडक्ट करतात अँड इट हॅज अ कमर्शियल व्हॅल्यू असते त्याला. लेट अस डिस्कस सम एक्झाम्पल. हा पुन्हा एक्सक्लुझिव्ह राईट आहे इंडस्ट्रियल डिझाईन. अनऑथोराइज्ड कॉपिंग, तुमच्या डिझाईनचं कोणी अनऑथोराइज्ड कॉपिंग करू शकत नाही, त्याला कॉपी करू शकत नाही तुमच्या डिझाईनला. प्रोटेक्शन नॉर्मली लास्ट फॉर इनिशियल 10 years. 10 वर्षासाठी इंडस्ट्रियल डिझाईनचं प्रोटेक्शन दिलं जातं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडून अँड इट कॅन बी रिन्यूड इन मोस्ट केसेस अप टू 15 years. नंतर तुम्हाला आणखी 5 वर्ष असं 15 वर्षासाठी प्रोटेक्शन मिळू शकतं इंडस्ट्रियल डिझाईनचं. एक्झाम्पल्स इथं दिलेली आहेत. एक ज्वेलरी सेट दाखवलेला पर्टिक्युलर. आता तुम्हाला वेगवेगळे ज्वेलर्स दिसतील आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या ज्वेलरीज असतात, ओके, डिझाईन्स असतात आणि काही डिझाईन्स हे मार्केटला खूप डिमांडिंग असतात. तर त्याचं इंडस्ट्रियल डिझाईन ज्वेलर्स घेऊ शकतात. चेअर दाखवलेली आहे, त्याचा पर्टिक्युलर शेप आहे. तर अशा चेअर जे कम्फर्टेबल आहे, त्याचं डिझाईन्स आहेत, अट्रॅक्टिव्ह दिसतात म्हणून लोक परचेस करतात. इंडस्ट्रियल डिझाईन आहे. दिस कार इज हॅव्हिंग अ युनिक शेप, युनिक कलर. ओके, ही जी ब्युटी आहे कारला ऍड करणारी काही फीचर्स, त्याचा शेप असेल, त्याचा कलर असेल, त्याचं टेक्स्चर असेल, दॅट इज. देन द शेप ऑफ द सँडल, शेप ऑफ अ बूट, ओके, शूज, देन क्लोथ्स, the containers of the every beverage जे कंटेनर्स असतील त्याचा शेप. all this comes in a industrial design. Now see what are the trademarks. Trademarks are the brand or logo of the company. कंपनीचा किंवा प्रॉडक्टचा ब्रँड किंवा लोगो याला आपण ट्रेडमार्क म्हणतो. नाऊ पर्टिक्युलर टोयोटा किंवा मारुती सुझुकी आपण लोगो बघितली की आता लहान मुलं सुद्धा अगदी स्कूल गोईंग चिल्ड्रन कॅन आयडेंटिफाय लोगो. अगदी लोकल इंटरनॅशनल कार मेकर्स लहान मुलं सुद्धा ज्यावेळी लोगो बघतात पर्टिक्युलर फोक्सवॅगन, त्याच्यानंतर टोयोटा, लगेच ओळखतात की या कंपनीची कार आहे. सो इट इज अ व्हिज्युअल सिम्बॉल असतं. इट मे बी द वर्ड सिग्नेचर, ती सिग्नेचर असू शकते, नेम नाव असू शकतं, डिव्हाइस असू शकतं, लेबल असू शकतं, न्यूमरल्स असू शकतात, नंबर असू शकतात. Recently, I purchased a bicycle of the company 91. Initially, it was coming in the market as a frog, but now frog has changed their name to number 91. तर बिझनेस करण्याच्या ह्या स्ट्रॅटेजीज आहेत की न्यूमेरल्स असू शकतं, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्सचं कॉम्बिनेशन असू शकतं, युज्ड बाय अंडरटेकिंग द गुड्स अँड सर्व्हिसेस, आर्टिकल्स ऑफ कमर्स टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सिमिलर गुड्स. ट्रेडमार्क सुद्धा काय करतात? इतर प्रॉडक्ट पासून त्यांना वेगळं करतात. त्यांचा बघता क्षणी प्रॉडक्ट जर पर्टिक्युलर ट्रेडमार्क जर एखादा अट्रॅक्टिव्ह असेल तर बायर्स त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतात, परचेस करण्यासाठी पर्सन त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतात. डिव्हाइस असू शकतं, सिम्बॉल असू शकतो, मोनोग्राम असू शकतो, एनी नेम विच इज नॉट अनयुज्युअल असं नाव ते असतं. शेप ऑफ गुड्स ऑर देअर पॅकिंग, शेप सुद्धा येतात त्याच्यामध्ये किंवा पॅकिंग त्याचं त्या नावाला दिलेलं. कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, सिंगल कलर मध्ये ट्रेडमार्क्स असतात काही कंपनीचे मल्टी कलर मध्ये ट्रेडमार्क्स असतात. I have shown number of trademarks on this slide. Yahoo जी सर्व्हिस आहे त्याचा आहे, Adidasचा पर्टिक्युलर लोगो आहे, अमेरिकन एक्सप्रेस, BBC चॅनल. दिस पर्टिक्युलर सिम्बॉल वन कॅन आयडेंटिफाय दिस इज द सिम्बॉल ऑफ रिबॉक, फेमस शू मेकर्स. देन BMW कार, बर्गर किंग, वॉलमार्ट. तर वेगवेगळे नोकिया, कोका कोला, होंडा, मॅकडॉनल्ड्स, प्युमा, पेप्सी, टोयोटा. So the Harley Davidson bikes. So these are the logos or these are the trademarks. Okay. Geographical indications. Now, geographical indications identify agricultural or natural or manufactured goods. शेतीपासून तयार होणार एखादा प्रॉडक्ट किंवा नैसर्गिक पर्टिक्युलर जसं आता आपण सांगितली की कोल्हापूर चप्पल किंवा जी कोल्हापूरमध्ये तयार होते, त्याच्यानंतर तिरुपती बालाजी लड्डू की जो प्रसाद म्हणून वाटला जातो तिरुपती बालाजीचा, पर्टिक्युलर त्या लोकॅलिटीची ती ओळख आहे म्हणून त्याचं जॉग्राफिकल इंडिकेशन घेतलं जातं. GI जॉग्राफिकल इंडिकेशन गिव्स प्रोटेक्शन टू द ग्रुप ऑफ पीपल. आता जॉग्राफिकल कोल्हापुरी चप्पल एका माणसाने तयार केलेली नाहीये, त्या कोल्हापूरची ती ट्रॅडिशन आहे, तिथला तो बिझनेस आहे, तर तिथल्याचा फायदा व्हावा म्हणून ग्रुप ऑफ पीपल किंवा त्या लोकांचं असोसिएशन
कोल्हापुरी चप्पल बनवणार आहेत त्यांना हे जॉग्राफिकल इंडिकेशन मिळतं. इन्व्हॉल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दॅट प्रॉडक्ट, तर तो प्रॉडक्ट बनवणाऱ्यांना ज्यांचं ते ट्रॅडिशन आहे, वर्षानुवर्ष त्यांच्याकडे तो बिझनेस आहे त्या भागामध्ये, त्याचं नॉलेज आहे, त्याचं ज्ञान आहे, त्याचं कौशल्य आहे ते बनवण्याचं. ओके, इन दॅट टेरिटरी कधी मिळतं की जो तयार होणारा पर्टिक्युलरली त्या भागामध्ये ते तयार केलं जातं, तिथं त्याची प्रक्रिया केली जाते. ओके, दिस गिव्स अ स्पेशल क्वालिटी टू दॅट प्रॉडक्ट ड्यू टू द जॉग्राफिकल ऑर क्लायमॅटिक कंडिशन. आता पाठीमागं बासमती राईस हा पाकिस्तानी इंडियन ज्यावेळी युरोपच्या मार्केटमध्ये विकला जातो आणि युरोपमध्ये बासमती राईसला पर्टिक्युलरली मागणी आहे, मग काही लोक पाकिस्तानी बासमती राईस मध्ये इंटरेस्टेड असतात, काही लोक इंडियन बासमती राईस मध्ये इंटरेस्टेड असतात. तर पर्टिक्युलर इंडियामधलं किंवा पाकिस्तानमधलं जॉग्राफिकल जे क्लायमेट आहे, त्याला जॉग्राफिकल कंडिशन्स आहेत, मग सॉईल असेल, तिथलं रेनफॉल असेल, तिथली टेम्परेचर असेल, ह्युमिडिटी असेल, त्याच्यामुळे त्या राईसला पर्टिक्युलर एक टेस्ट असते आणि त्या टेस्टला लोक अट्रॅक्ट होतात आणि त्याच्यासाठी ते मनी पे करायला तयार असतात आणि त्यासाठी ते परचेस करतात. त्याचं रेप्युटेशन असतं, स्पेसिफिक मॅन्युफॅक्चरिंग असतं, फार्मिंग स्किल्स असतात, त्याच्यासाठी ट्रॅडिशन असते त्या भागाची. आता सांगितलं की बासमती राईस इज अ जॉग्राफिकल जॉग्राफिकल इंडिकेशन आहे. ओके, इट कन्सिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द प्लेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ डेफिनाइट जॉग्राफिकल टेरिटरी. जसं की पाकिस्तानी बासमती राईस, इंडियन बासमती राईस, ओके, तिरुपती बालाजी लड्डू, कोल्हापुरी चप्पल, त्या भागाचं नाव त्याच्याशी जोडलेलं असतं. सो हिअर आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ द जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स. द फर्स्ट indication given in India in 2004, that is a Darjeeling tea. दार्जिलिंगचा जो चहा आहे त्याची जे तिथली टेस्ट आहे, पर्टिक्युलरली तिथली जी सॉइल आहे किंवा तिथलं जे क्लायमेट आहे, त्याच्यामुळे त्या चहाला आली किंवा तिथली जी प्रोसेसिंग आहे, त्यांचं जे प्रोसेस आहे त्यासाठी बनवण्यासाठी वापरलं जाणार आहे. बिकॉज टी इज अ सेमी सिंथेटिक प्रॉडक्ट. सेमी सिंथेटिक आहे, तो हाफ वे नॅचरल आहे आणि हाफ वे तो ह्युमन मेड आहे की त्याला प्रोसेसिंग करावं लागतं. त्याच्यामुळे जो त्या टीचा अरोमा आहे, त्याला जो स्मेल आहे, त्याची जी टेस्ट आहे, ओके, त्याचा जो कलर आहे, याच्यासाठी जॉग्राफिकल इंडिकेशन दिलं जातं. भारतातलं पहिलं जॉग्राफिकल इंडिकेशन 2004 मध्ये दिलं गेलं होतं आणि ते दार्जिलिंगच्या चहाला दिलं होतं. बासमती राईस आय टोल्ड, इंडियन बासमती राईस आणि पाकिस्तानी बासमती राईस. कांचीपुरम सिल्क साडी, कांचीपुरम किंवा कांजीवरम साडी म्हणतो आपण, जर तुम्ही गुगलला सर्च केलं तर ह्या साडीच्या प्राइसेस तुम्हाला जवळजवळ 15-20 हजारापासून स्टार्ट होऊन काही लाखांमध्ये कांजीवरम सिल्क साडी, हँडमेड साडी असतात. ह्या कांचीपुरम सिल्क साडी ह्या कांचीपुरम मधून तयार केल्या जातात भारतामध्ये. अल्फॉन्सो मँगो आहे, कोकणचा आंबा आहे, पर्टिक्युलर कोकणाच्या आंब्याची टेस्ट आहे की ज्याला युएस मध्ये, युके मध्ये डिमांड आहे. पर्टिक्युलर अल्फॉन्सो मँगो. नागपूर ऑरेंज, आपण संत्री घेताना विचारतो की नागपूरची संत्री आहे का, कारण नागपूरच्या संत्र्यांना तिथल्या जॉग्राफिकल कंडिशन्समुळे एक वेगळी टेस्ट आहे. नागपूर ऑरेंज हे एक जॉग्राफिकल इंडिकेशन आहे. कोल्हापुरी चप्पल. बिकानेरी भुजिया. आता भुजिया ज्यावेळी आपण घेतो त्यावेळी बिकानेर जे राजस्थानची सिटी आहे तिथं तयार केलेल्या भुजिया यांना युनिक टेस्ट आहे. किंवा आग्र्याची पेठा म्हणून जी मिठाई आहे, आग्र्यामध्ये मिळणारी पेठा ही मिठाई फळापासून तयार केली जाते, तर आग्रे का पेठा आपण फेमस म्हणतो, जगभरामध्ये विकला जातो आग्रे का पेठा. तिरुपती लड्डू, जस्ट आय टोल्ड, तिरुपतीचा लाडू. ऑल दीज आर द जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स. आणि हे कोणाला मिळतात? तिथल्या लोकांना मिळतात, तिथल्या ग्रुप ऑफ पीपलला मिळतात किंवा तिथल्या असोसिएशनला मिळतात. नाऊ ऑल वी विल डिस्कस. ओके, गव्हर्न कोण करतं ऍट द इंटरनॅशनल लेवल? Organization for World Intellectual Property Organization, WIPO, which was established by the WIPO convention. एक परिषद झाली होती 1967 मध्ये आणि त्यावेळी असं ठरलं की जगभरामध्ये जी बौद्धिक संपदा होते, जे संशोधन होतं किंवा जे साहित्यिक किंवा कलात्मक काम होतं, त्याचा बेनिफिट त्याच्यासाठी जो झटलेला आहे व्यक्ती, ज्याचं कौशल्य, ज्याचं ज्ञान पणाला लागलेले, ज्याचे कष्ट आहेत, त्याला त्याचा आर्थिक फायदा मिळावा, त्याच्यावरती मालमत्ता असावी, म्हणून एक ऑर्गनायझेशन तयार गेलं जागतिक लेवलला, ज्याला आपण वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन म्हणतो. इट इज द स्पेशलाइज्ड एजन्सी ऑफ द युनायटेड स्टेट्स. युनायटेड स्टेट्सची युएनची युनायटेड नेशन्सची एक स्पेशलाइज्ड एजन्सी आहे WIPO. इट प्रोमोट्स द प्रोटेक्शन ऑफ IP थ्रूआउट द वर्ल्ड. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचं प्रोटेक्शन व्हावं या प्रमोशन करण्यासाठी तयार केलं गेलं. इट हॅज द हेडक्वार्टर इन जिनेव्हा इन द स्वित्झर्लंड.
जिनेव्हा नावाचं अतिशय सुंदर शहर आहे स्वित्झर्लंडमध्ये. ऑलरेडी स्वित्झर्लंडला जगाचा स्वर्ग म्हणतात आणि त्याच्यामधलं जिनेव्हा हे सर्व फुलबागा असणारं शहर आहे. तिथं अतिशय सुंदर शहरात हे वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशनचं मुख्य ऑफिस आहे. वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी डे आपण सेलिब्रेट करतो. Nowadays, due to NAC, all the colleges are arranging the lectures on IPR, intellectual property right बाबत, intellectual property right बाबत प्राध्यापकांना इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी बाबत माहिती व्हावी याच्यासाठी सगळ्या कॉलेजेसनी आता IPR सेल निर्माण केलेत, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी सेल निर्माण केलेत. आणि नॅक एक्सपेक्ट करतं की जरी कॉलेजेसमधून पेटंट्स किंवा इंडस्ट्रियल डिझाईन्स नाही फाईल झाले किंवा नाही ग्रँट झाले तरी ऍटलिस्ट त्याच्यामध्ये काय व्हावं की त्याच्यामध्ये IP अवेअरनेस हा इन्स्टिट्यूटला असला पाहिजे. की अशी जर लेक्चर्स अरेंज केली गेली तर कॉलेजेस मधल्या विद्यार्थ्यांना किंवा प्राध्यापकांना इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचा अवेअरनेस होईल, त्याबाबत जागरूकता निर्माण होईल. ओके, वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी डे आपण सेलिब्रेट करतो 26 एप्रिलला दरवर्षी. थीम असते एक दिलेली इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीशी रिलेटेड आणि त्या थीमला घेऊन आपण ते साजरं करतो. 2000 पासून सुरुवात झाली इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी वर्षी 26 एप्रिलला साजरा करण्याची. अवेअरनेस, जागरूकता निर्माण करणे बौद्धिक संपदेबाबत हा त्याचा हेतू असतो. इंडियामध्ये ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर काय आहे? जसं जगामध्ये वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन काम करतं तर इंडियामध्ये ते ऑर्गनायझेशन कसं काम करतं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, आपल्याकडे वाणिज्य आणि औद्योगिक मंत्रालय आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं. त्याच्या अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रमोशन, औद्योगिक धोरणं आणि त्याचा विकास याचा एक विभाग त्याच्या अंडर काम करतो. त्याच्या अंडर एक पोस्ट असते ज्याला म्हणतात कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटंट्स, डिझाईन्स अँड ट्रेडमार्क. अतिशय मोठी पोस्ट आहे कंट्रोलर जनरल. याची ऑफिसेस वेगवेगळी इंडियाच्या वेगवेगळ्या भागात आपण बघणार आहेत कुठं कुठं आहेत. तर याच्या खाली सब कंट्रोलर असतात, जॉईंट कंट्रोलर असतात, वेगवेगळ्या पोस्ट त्याच्यामध्ये आहेत. आता महत्वाचं, या कंट्रोलरच्या अंडर जी ऑफिसेस रन केली जातात इंडियाभर मध्ये ती कुठली कुठली आहेत? एक पेटंट आणि डिझाईन ऑफिस आहे पहिलं. जर तुमचं प्रॉडक्टचं जर ऑब्जेक्ट असेल तर त्याचं पेटंट किंवा त्याचं डिझाईन जर तुम्हाला फाईल करायचं असेल तर 4 ऑफिसेस इंडियामध्ये आहेत. कोलकाता आहे, दिल्ली आहे. महाराष्ट्रामधून जर तुम्हाला पेटंट करायचं असेल तर तुम्हाला मुंबई ऑफिसला करावं लागतं, चेन्नई आहे. आता हे 4 जे ऑफिसेस कसे ऑपरेट होतात थ्रू आउट इंडिया? मुंबईचं आता समजा जर महाराष्ट्रामधून तुम्हाला पेटंट करायचं किंवा मी ज्यावेळी पेटंट केलं कोल्हापूर विद्यापीठातून त्यावेळी मला ऍप्लिकेशन करावं लागतं मुंबईच्या ऑफिसला. मग ते तुम्ही ऑफलाईन करू शकता किंवा ऑनलाईन करू शकता. आता मुंबईच्या ऑफिसला कोण कोण ऍप्लिकेशन करू शकतं पेटंटसाठी आणि डिझाईनसाठी? स्टेट्स ऑफ गुजरात, गुजरात राज्यामधील सर्व लोक, महाराष्ट्रामधील सर्व लोक, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगड, युनायटेड टेरिटरीज ऑफ दमन अँड दीव, दादरा नगर हवेली, एवढे जे सगळे राज्य आहेत ते मुंबई ऑफिस, अँटॉप हिलला यांचं ऑफिस आहे. बौद्धिक संपदा भवन विभाग, बौद्धिक संपदा भवन म्हणून एक बिल्डिंग आहे अँटॉप हिलच्या पोस्ट ऑफिस समोर. तर तिथं तुम्ही जाऊन ऑफलाईन ऍप्लिकेशन तुमच्या पेटंटचं संशोधनाचं फाईल करू शकता तिथल्या फीज पे करून. ओके, लॅटर आय विल टेल अबाउट द फीज. त्याच्यानंतर चेन्नई ऑफिस आहे पेटंट आणि डिझाईनचं. तर चेन्नई ऑफिसमध्ये कुठले कुठले राज्य येतात? द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटका, केरला, तामिळनाडू अँड द युनायटेड टेरिटरीज ऑफ पॉंडिचेरी अँड लक्षद्वीप. लक्षद्वीप आणि पॉंडिचेरी चा केंद्रशासित प्रदेश याच्यामध्ये येतो. न्यू दिल्लीचं जे पेटंट आणि डिझाईनचं ऑफिस आहे, त्याच्यामध्ये द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, युनायटेड टेरिटरीज ऑफ चंदीगड, जम्मू अँड काश्मीर अँड लडाख. तर एवढे जे राज्य आहेत ते न्यू दिल्लीच्या ऑफिसला पेटंट किंवा डिझाईन फाईल करतील आणि रेस्ट ऑफ इंडिया विल फाईल ऍट द कोलकाता ऑफिस. तर या टेरिटरीज काही विभाग केलेले आहेत आणि त्या राज्य त्या ऑफिसला पेटंट आणि डिझाईन फाईल करू शकतात. ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आहे. ट्रेडमार्क जर घ्यायचं असेल तर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आहे. कुठं कुठे आहे? कोलकाताला. याच टेरिटरीज पुन्हा त्याच्यासाठी आहेत ट्रेडमार्कसाठी सुद्धा. ट्रेडमार्क रजिस्ट्राची सुद्धा कोलकाताला ऑफिस आहे, दिल्लीला ऑफिस आहे, मुंबईला ऑफिस आहे, चेन्नई आहे आणि अहमदाबादला ऑफिस आहे. जॉग्राफिकल इंडिकेशनची रजिस्ट्री आहे. जर एखाद्या पर्टिक्युलर भागातल्या एखाद्या प्रॉडक्टचं जर जॉग्राफिकल इंडिकेशन जर फाईल करायचं असेल तर त्याचं ऑफिस फक्त इंडियामध्ये चेन्नईला आहे. जॉग्राफिकल इंडिकेशनचं एकच ऑफिस आहे, दॅट इज लोकेटेड ऍट द चेन्नई.
पेटंट बाबत जर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल, जर तुम्हाला ट्रेनिंग पाहिजे असेल, एज्युकेशन पाहिजे असेल किंवा रिसर्च करायचा आहे तुम्हाला, पेटंटशी रिलेटेड जर तुम्हाला एखादी माहिती पाहिजे, अभ्यास करायचा, एज्युकेशन ट्रेनिंग घ्यायचंय तुम्हाला किंवा तुम्हाला संशोधन करायचं, सो देर इज अ इन्स्टिट्यूट कॉल्ड RGNIIPM, दॅट इज अ राजीव गांधी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट, विच इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र ऍट नागपूर. नागपूरला महाराष्ट्रामध्ये राजीव गांधी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट ही संस्था आहे, ऑफिस आहे. तिथं जाऊन तुम्ही पेटंट बाबत शिक्षण घेऊ शकता, संशोधन करू शकता किंवा सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग पेटंटचं जे आहे तुम्हाला तिथं मिळू शकतं. नाऊ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द प्रेझेंटेशन, व्हॉट इज अ पेटंट. पेटंटला आपण मराठीमध्ये स्वामित्व हक्क म्हणतो. मराठीमध्ये त्याला अर्थ आहे स्वामित्व हक्क, की त्या व्यक्तीला स्वामित्व मिळालेलं आहे, त्याला ते लिगल राईट्स, हक्क मिळालेले आहेत. व्हॉट इज अ पेटंट. पेटंट डिस्क्राइब्स अन इन्व्हेन्शन, संशोधन असतं ते, इन्व्हेन्शन शोध असतो एखादा, फॉर विच द इन्व्हेंटर क्लेम्स द एक्सक्लुझिव्ह राईट, ज्याच्यासाठी, ज्या संशोधनासाठी, त्यातून निर्माण झालेल्या एखाद्या प्रॉडक्टसाठी, एखाद्या प्रोसेससाठी त्याचा जो संशोधक आहे, त्याचा जो शोध करताय, त्याला एक्सक्लुझिव्ह राईट मिळतो, की त्या संशोधनावरती फक्त त्याचाच हक्क राहील, त्याच्यातून मिळणारे पैसे तो फक्त तो घेऊ शकतो. इतर एक्सक्लुझिव्ह राईट आहे, हा निगेटिव्ह राईट आहे, की इतरांना तो दूर करतो ते वापरण्यापासून. इट इज द एक्सक्लुझिव्ह राईट ऑफ इन्व्हेंटर टू प्रिव्हेंट अदर्स, इतरांना प्रतिबंध करतो ते संशोधन वापरण्यापासून. फ्रॉम पजेसिंग, बाळगण्यासाठी, युझिंग, वापरण्यासाठी, सेलिंग, विकण्यासाठी, मॅन्युफॅक्चरिंग, काही निर्मिती करण्यासाठी, अँड इम्पोर्टिंग, आणि त्याची निर्यात करण्यासाठी, आयात निर्यात करण्यासाठी. द पेटंटेड इन्व्हेन्शन, ते पेटंटेड इन्व्हेन्शन फक्त त्या इन्व्हेंटरच्या नावे असतं. ऑफरिंग टू डू एनी ऑफ दीज विथ अ डेफिनाइट जॉग्राफिकल एरिया. पर्टिक्युलर त्या कंट्रीमध्ये ते, सपोज मला जर मी इंडियन पेटंट घेतले, माझे कमर्शियल इंटरेस्ट फक्त इंडियामध्येच असतील, ऑस्ट्रेलियामध्ये तर लागू होणार नाहीत. ऑस्ट्रेलियन पेटंट आहे, माझे कमर्शियल इंटरेस्ट फक्त ऑस्ट्रेलियामध्ये राहतील, जपानमध्ये लागू होणार नाही. प्रत्येक कंट्रीचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स वेगळे आहेत, त्याची तिथली सिस्टीम वेगळी आहे. मला ज्या कंट्रीमध्ये माझा कमर्शियल इंटरेस्ट आहे माझ्या प्रॉडक्टचा, त्या कंट्रीमध्ये मी पेटंट मिळवावं लागतं. माझं सेम संशोधन आहे, मला इंडियन पेटंट ग्रँट झालंय, पण मला त्याचा बिझनेस युएस मध्ये करायचा आहे, तर मला युएसचं पेटंट सेपरेटली फाईल करावं लागतं आणि मला मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. काय क्रायटेरिया असतात, काय निकष आहेत पेटंट मिळवण्यासाठी, पेटंटॅबिलिटीचे काय क्रायटेरिया आहेत. फर्स्ट थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट शुड बी नॉवेल और इट शुड बी न्यू. जे काही तुम्ही संशोधन करता, जे काही तुम्ही शोध लावता, तो अगदी नवीन असला पाहिजे, नवीन कन्सेप्ट असला पाहिजे, नवीन आयडिया असला पाहिजे. कुणीतरी अगोदर केलेलं, वर्षानुवर्ष अगोदर केलेलं हे चालणार नाही, नवीन असलं पाहिजे. नॉवेल्टी इज द फर्स्ट क्रायटेरिया. देन सेकंड इज द युजफुलनेस और इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेबिलिटी. सगळ्यात महत्वाचं की त्याचं इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन करता आलं पाहिजे त्या कन्सेप्टचं. फॉर एक्झाम्पल, आय फाइल्ड पेटंट फॉर सम मॉलिक्युल्स विच आय डिझाईन इन माय PhD and which are having the industrial application of the anti-cancer activity. They can come as the anti-cancer lead molecules. तर इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन असावी लागते, त्याचं युजफुलनेस, वापर झाला पाहिजे. औद्योगिक उपयोजिता आपण म्हणतो, औद्योगिक उपयोजिता असली पाहिजे त्या प्रॉडक्टची. इन्व्हेंटिव्ह स्टेप, नॉट ऑब्व्हियस. त्याच्यामध्ये तयार करताना सुद्धा तुम्ही जी मेथड वापरली आहे ती नवीन असली पाहिजे, काहीतरी त्याच्यामध्ये नवीन पाहिजे. लोकांनी वापरलेली मेथड तुम्हाला त्याचं प्रोसेस पेटंट मिळू शकत नाही. पर्टेन्स टू पेटंटेबल सब्जेक्ट मॅटर. काही गोष्टी अशा पेटंट ऑफिसनं दिलेल्या आहेत, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने दिलेल्या आहेत, ज्या पेटंट होऊ शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, न्यूक्लिअर एनर्जी. न्यूक्लिअर एनर्जीशी रिलेटेड काही तुम्ही पेटंट करू शकत नाही. सेक्शन 3 आणि 4 येतो IPRचा, दॅट वी विल डिस्कस. पेटंट आता सांगितलं, एक्सक्लुझिव्ह मोनोपॉली राईट आहे, त्याच्या संशोधकाला दिलेला, त्याचा स्वामित्व हक्क, त्याला एकट्याला दिलेला अधिकार आहे. कोण देतं? गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया देतो. कशासाठी देतं? संशोधनासाठी, इन्व्हेन्शन, शोधासाठी देतं. त्याचा कुणाला देतं? टू द इन्व्हेंटर ऑर हिज असायनी. एक तर संशोधकाला देतं, किंवा संशोधकांनी जर त्याचा असायनी कोणी नेमला असेल तर त्या असायनीला देतं. हिज वाईफ ऑर हिज चिल्ड्रन, कुणालाही तो देऊ शकतो. ऍज अ टेरिटोरियल राईट पेटंट. पेटंटला टेरिटरी असते, म्हणजे इंडियन पेटंट असतं, ऑस्ट्रेलियन पेटंट असतं, कोरियन पेटंट असतं. ज्या देशामध्ये त्याचे कमर्शियल इंटरेस्ट आहे तिथं तुम्हाला सेपरेटली ते फाईल करावं लागतं आणि ग्रँट करून घ्यावं लागतं. इन लिव्ह ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द इन्व्हेन्शन टू द गव्हर्नमेंट. कधी मिळतं? ह्यासाठी तुम्हाला ते संशोधन गव्हर्नमेंटला सादर करावं लागतं. त्याचं एक्झामिनेशन होतं, एक्झामिनेशन ऑफिसर्स त्याच्यावरती क्वेरी रेज करतात. त्या सर्व क्वेरीज
हे सगळे क्रायटेरिया ते चेक करतात की नॉवेल्टी आहे का, न्यू आहे का, इन्व्हेंटिव्ह स्टेप आहे का, इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स आहे का त्याची, आणि हे सगळं बघून नंतर तुम्हाला ग्रँट केलं जातं पेटंट. अँड त्याचा कालावधी असतो 20 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फायलिंग. ज्यावेळी तुम्ही पहिलं ऍप्लिकेशन फाईल करता तेव्हापासून ते तुम्हाला पुढं 20 वर्षापर्यंत कालावधीसाठी त्याचे हक्क प्रदान केले जातात. पेटंट ऍक्ट जो आहे भारतातला, इट वॉज अमेंडेड, इट वॉज कव्हर्ड अंडर द ऍक्ट कॉल्ड पेटंट ऍक्ट 1970. 1970 ला पेटंटचा कायदा केला गेला होता, अमेंडेड बाय द पेटंट ऍक्ट 2005. त्याच्यामध्ये सुधारणा केली गेली 2005 ला. इट एक्सटेंड टू द होल्ड ऑफ इंडिया. भारतभर हा कायदा लागू आहे पेटंट ऍक्टचा. एकदा जर तुम्ही पेटंट ग्रँट करून घेतलं तर ते संशोधन भारतामध्ये कोणीही वापरू शकत नाही, कॉपी करू शकत नाही, विकू शकत नाही, त्याची आयात निर्यात करू शकत नाही. It shall come into force on such date as the central government may publish by the notification in the official gazette. Official gazette publish करतं सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, आणि त्याच्यामध्ये तुमचं पेटंट पब्लिश केलं जातं, लोकांना माहित व्हावं की या विषयावरती पेटंट ग्रँट झालेलं आहे याच्यासाठी. आता पेटंट ऍक्ट आणि रूल्स, आताच आपण सांगितलं क्रायटेरिया काय, एक तर संशोधन नॉवेल्टी नवीन असलं पाहिजे, इन्व्हेंटिव्ह स्टेप असले पाहिजेत, नवीन पद्धतीनं ते तयार केले गेलेलं पाहिजे, मेथोडॉलॉजी नवीन पाहिजे, कॅपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन, त्याची इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन असली पाहिजे, औद्योगिक उपयोजिता असली पाहिजे, अँड शुड नॉट फॉल विदिन द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 3 and 4 ऑफ द पेटंट ऍक्ट. सेक्शन 3 आणि 4 मध्ये ते आलं नाही पाहिजे. आता सेक्शन 3 आणि 4 काय बघूया आपण. लिस्ट विच आर नॉट इन्व्हेन्शन्स, अशांची यादी आहे की ज्या संशोधन होऊ शकत नाहीत. फ्रिवोलस किंवा ऑब्व्हियस, ज्या गोष्टी फालतू आहेत, कॉमन आहेत, त्यांचं संशोधन पेटंट होऊ शकत नाही. कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टॅब्लिश्ड नॅचरल लॉज. आता न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन नॅचरल लॉ आहे, न्यूटननं शोधलेला आहे, बऱ्याच वर्षांपूर्वी शोधलेलं आहे, तर त्याचं तुम्ही पेटंट घेऊ शकत नाही कोणत्याही नॅचरल लॉचं. इंजुरियस टू पब्लिक हेल्थ, ज्या गोष्टी सर्वसामान्यांच्या आरोग्यासाठी घातक आहेत त्याचं तुम्ही पेटंट घेऊ शकत नाही. यू कॅनॉट पेटंट टोबॅको प्रॉडक्टला तुम्ही पेटंट घेऊ शकत नाही. ओके, सो इट कॅन कॉज अ कॅन्सर. मिअर अरेंजमेंट और रिअरेंजमेंट, एखाद्या वस्तूमध्ये फक्त जर तुम्ही अरेंजमेंट केली आहे तर तिथं रिअरेंजमेंट केली आहे तर तुम्हाला पेटंट नाही मिळू शकत. ज्यावेळी एक्झामिनेशनला तुमचं पेटंट जातं त्यावेळी हे सगळे क्रायटेरिया अगदी थरली पेटंट एक्झामिनेशन ऑफिसर चेक करतात. ते गुगल सर्च करतात, पेटंट सर्च म्हणून पार्ट असतो, त्याच्यामध्ये ते बघतात की हे संशोधन पूर्वी झालेलं आहे का, किंवा ऑलरेडी एक्झिस्टिंग संशोधनामध्ये फारसा फेरफार न करता, त्याची काही उपयोगिता न वाढवता त्या पद्धतीनं पेटंट फाईल केले गेलेले आहे का. डिस्कव्हरी ऑफ सायंटिफिक प्रिन्सिपल, कोणताही वैज्ञानिक लॉ याचं पेटंट होऊ शकत नाही. डिस्कव्हरी ऑफ लिव्हिंग थिंग, नॉन लिव्हिंग थिंग, सबस्टन्सेस इन नेचर, निसर्गात आढळणाऱ्या पदार्थांचं पेटंट होऊ शकत नाही. मेथड ऑफ ऍग्रिकल्चर और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किंवा ऍग्रिकल्चरची जी पद्धत आहे त्याचं होऊ शकत नाही, कारण शेतीला ह्या पद्धती लागतात आणि त्याचं जर पेटंट कुणी घेतलं तर इतर शेतकरी ते वापरू शकणार नाहीत. त्यामुळे मेथड ऑफ ऍग्रिकल्चर, शेती करण्याची पद्धत किंवा फळबागांची पद्धत वापरली पेटंट होऊ शकत नाही. ए मॅथमॅटिकल और बिझनेस मेथड, बिझनेसची मेथड आहे ती सुद्धा पेटंट होऊ शकत नाही. मॅथमॅटिकल गोष्टीचं पेटंट होऊ शकत नाही. कम्प्युटर प्रोग्रामचं पेटंट होऊ शकत नाही. आणि सेक्शन 4 एक्सक्लुझिव्हली डील्स अबाउट द नॉन पेटंटेबिलिटी ऑफ द ॲटॉमिक एनर्जी रिलेटेड थिंग्स. तर ॲटॉमिक एनर्जी किंवा न्यूक्लिअर पॉवरशी रिलेटेड कुठलीही गोष्ट पेटंट होऊ शकत नाही. सो दीज आर द सेक्शन 3 and 4 ऑफ द पेटंट ऍक्ट 1970 बाय विच these different things are non patentable. फीज फॉर फायलिंग पेटंट, आता फीज काय असतात पेटंट फाईल करण्यासाठी. जर तुम्ही इंडिव्हिज्युअली फाईल करा ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन, ऑफलाईनला तुम्हाला सगळी डॉक्युमेंट्स घेऊन अँटॉफिलचं जे मुंबईचं ऑफिस आहे बौद्धिक संपदा भवन, तिथं तुम्हाला जावं लागेल. ऑनलाईन तुम्ही घर बसल्या सुद्धा ही सगळी डॉक्युमेंट PDF करून सबमिट करू शकता. 1650 रुपये जर तुम्ही इंडिव्हिज्युअली स्वतः पेटंट फाईल करताय तर 1650 रुपये फी आहे. जर तुम्ही लिगल एंटिटीजचा वापर करताय, जर तुम्ही पेटंट लॉयर घेताय किंवा पेटंट अटॉर्नी घेताय तर साधारणतः 8,000 रुपये ते 10,000 रुपये याच्यासाठी लिगल एंटिटीजच्या फीज आणि फायलिंग होऊ शकतं. पेटंट जर तुम्हाला ग्रँट झालं तर पहिल्या वर्षी आणि दुसऱ्या वर्षी तुम्हाला फी नसते, किंवा 2 वर्ष साधारणतः, आता कोविडचं जे पॅन्डेमिक चालू आहे त्याच्यामुळे 2 वर्ष तर तुमचे हिअरिंग मध्ये जातात फायनल तुम्हाला स्टेटस कळण्यासाठी की आपलं ऍप्लिकेशन रिजेक्ट झालंय की ग्रँट झालंय हे कळण्यासाठी 2 वर्ष जातात. तर पहिल्या 2 वर्षासाठी कुठल्याही प्रकारची फीज नसते त्याच्यासाठी. नंतर एकदा फाईल झाल्यानंतर जर तुम्हाला ग्रँट झालं तर प्रत्येक वर्षी तुम्हाला रिन्युअल फीज भरावी लागते. साधारणतः 1,000-2,000 रुपये ती रिन्युअल फी असते.
पण ती तुम्हाला 3ऱ्या वर्षापासून 20व्या वर्षापर्यंत ते मेंटेन करण्यासाठी ती फी भरावी लागते. जर तुम्ही ती फी गव्हर्नमेंटला भरली नाही तर तुमचं पेटंट लॅप्स होतं. जोपर्यंत तुम्ही रिन्युअल फी जर 6 महिन्यात तुमची डेट संपल्यापासून 6 महिन्यात रिन्यू करून घ्यायचं असतं पेटंट, अदरवाईज त्याच्यावरचे तुमचे अधिकार संपतात. ओके. आणि जर तुम्हाला पेटंट ग्रँट झालं, यू शुड ट्राय फॉर द कमर्शियलायझेशन. तर त्याला त्या एरियामधल्या ज्या कंपनीज आहेत, फॉर एक्झाम्पल इफ आय हॅव सिंथेसाइज्ड सम न्यू अँटी कॅन्सर लीड मॉलिक्युल्स, आय विल फाइंड सम कंपनीज which are producing anti-cancer drugs or which are inventing anti-cancer drugs. So I will sell my invention to them. Okay. पेटंट फायलिंग. पेटंट फायलिंग हे पहिली गोष्ट, पेटंट हा टेरेस्ट्रियल ज्युरिस्डिक्शन आहे की भारतामध्ये भारताचा फक्त लॉ लागू होतो. जपानमध्ये तो लॉ लागू होणार नाही. जपानमध्ये जर पेटंट ग्रँट असेल तर भारतातला लॉ लागू होणार नाही. यू हॅव टू रजिस्टर द पेटंट इन ऑल कंट्रीज. जर तुम्हाला सर्व देशांमध्ये पाहिजे असेल, देर इज नो कन्सेप्ट दॅट कॉल्ड वर्ल्ड पेटंट. वर्ल्ड पेटंट असा कुठलाही कन्सेप्ट नाहीये, लक्षात घ्या. बरेच लोक सांगतात की माझं पेटंट हे कसं आहे, वर्ल्ड पेटंट आहे. तर वर्ल्ड पेटंट हा कन्सेप्ट नाहीये, लक्षात घ्या. तुम्हाला जर एखाद्या कंट्रीमध्ये जर कमर्शियल इंटरेस्ट असतील तुमच्या पेटंटचे, संशोधनाचे, तर प्रत्येक कंट्रीमध्ये तुम्हाला पेटंट फाईल करावं लागतं आणि ते मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. ऑनलाईन तुम्ही इंडियामध्ये फाईल करू शकता पेटंट. ही वेबसाईट आहे www.ipindia.nic.in. ह्या वेबसाईटचं मी इथं होमपेज दाखवलेलं आहे. ही वेबसाईट तुम्ही जाऊ शकता, वेबसाईटला व्हिजिट करू शकता. इथं सर्व इन्फॉर्मेशन व्हेरी नाईसली तिथं दिलेली आहे. कुठले कुठले फॉर्म्स लागतात, तुमची पर्सनल इन्फॉर्मेशन, काही बॉन्ड पेपर लागतात 500 रुपयाचे फाईल करताना, तर याच्यावरती तुम्ही घेऊ शकता. तुम्ही स्वतःही करू शकता. ओके. नेक्स्ट, व्हॉट आर द स्टेप्स टू फॉलो टू फाईल अ पेटंट. काय पद्धतीनं मी माझं पेटंट फाईल करतो. व्हेरी फर्स्ट स्टेप, चेक युअर इन्व्हेन्शन इज पेटंटेबल ऑर नॉट. पहिली गोष्ट, तुमचं संशोधन जे आहे ते पेटंटेबल आहे की नाही हे शोधा. आता ज्यावेळी मी संशोधन केलं आणि मी काही 10 कॉम्प्लेक्सेस केले होते, सिल्वर, गोल्ड आणि प्लॅटिनमचे, तर मला माहित होतं की सिल्वर, गोल्ड, प्लॅटिनम हे नोबेल मेटल्स, त्यांना अँटी कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी चांगली असते आणि मॉलिक्युल त्या पद्धतीने आम्ही डिझाईन केला होता की त्याला एक्सलंट अँटी कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी येईल. तर पहिली गोष्ट तुम्हाला शोधावं लागतं की तुमचं संशोधन पेटंट होऊ शकतं की नाही. ओके, पेटंटॅबिलिटी आहे की नाही. मग याच्यासाठी तुम्ही गुगल सर्च करू शकता. पेटंट ऑफिसला ज्यावेळी तुम्ही पाठवता ते सुद्धा सर्च करतात. जर ते एक्झिस्टिंग असेल तर ते तुम्हाला कळवतात की या लोकांनी हे पूर्व संशोधन केलेलं आहे आणि तुमचं संशोधन त्या प्रकारचं आहे. तर तुम्ही त्यांना पटवून द्यावं लागतं की आमचं संशोधन नवीन आहे, नॉवेल्टी, न्यू आहे. दुसरी गोष्ट, महत्वाचा पार्ट म्हणजे ड्राफ्ट द पेटंट ऍप्लिकेशन. पेटंट ऍप्लिकेशन ड्राफ्ट करणं, ड्राफ्टिंग अतिशय स्ट्रॉंग लागतं तुम्हाला पेटंट ग्रँट होण्यासाठी. तर याच्यामध्ये पेटंट ड्राफ्टिंग इज अ सायंटिफिक ॲज वेल ॲज लिगल. ते वैज्ञानिक पण आहे, शास्त्रीय पण आहे आणि कायदेशीर पण आहे. याच्यामध्ये दोन्ही भाग येतात. आता जर मी एखादं वैज्ञानिक संशोधन केलंय, त्याचा मी रिसर्च पेपर लिहिलाय किंवा मी प्रोजेक्ट लिहिलाय, तो मी अतिशय चांगल्या पद्धतीने ऍज अ इन्व्हेंटर लिहू शकतो किंवा हँडल करू शकतो. बट व्हॉट इज अबाउट द लिगल पार्ट. ज्या ज्या गोष्टींवरती तुम्ही लिगल क्लेम सांगणार आहे तुमचे, की मी माझा मॉलिक्युलवरती क्लेम सांगणार आहे किंवा मॉलिक्युल डिझाईन करण्यासाठी मी जी मेथड वापरली आहे त्याच्यावरती मी क्लेम सांगणार आहे किंवा ओव्हरऑल मी कोणत्या कोणत्या गोष्टींवरती क्लेम्स ठेवणार आहेत, हा सगळा लिगल पार्ट येतो. तर व्यवस्थित तुम्हाला पहिल्यांदा काय करावं लागतं, मी काय केलं होतं, ज्यांची पेटंट्स ग्रँट झालेली आहेत फार्मसी फील्ड मधली, ती पेटंट्स मागवली होती आणि त्यांचे ऍप्लिकेशन्स मी स्टडी केले होते. देन आय स्टार्टेड ड्राफ्टिंग माय ऍप्लिकेशन आणि नंतर मी माझं ऍप्लिकेशन ड्राफ्ट करायला. आजही माझं पेटंट ड्राफ्ट मला पेटंट ग्रँट झाल्यानंतर मेडिसिनल केमिस्ट्री मधले जे रिसर्चर आहेत किंवा फिजिक्स मधले, मटेरियल सायन्स मधले जे रिसर्चर आहेत, दे आस्क मी अबाउट माय ऍप्लिकेशन अँड दे स्टडी माय ऍप्लिकेशन, की ग्रँट करण्यासाठी कशा कशा पद्धतीनं ते लिहिलं पाहिजे. देन फायलिंग द पेटंट ऍप्लिकेशन. एक तर तुम्ही ऑफलाईन करू शकता, सगळे डॉक्युमेंट जाऊन सबमिट करू शकता, तिथं जाऊन फीस भरू शकता चलन करून मुंबईच्या ऑफिसला अँट ऑफ हिलच्या, किंवा तुम्ही घरी बसल्या ऑनलाईन आता जी वेबसाईट सांगितली मी IP इंडियाची, तिथं जाऊन तुम्ही फाईल करू शकता. पब्लिशिंग द नेक्स्ट स्टेप इज द पब्लिशिंग द पेटंट इन्फॉर्मेशन. तुम्ही जी सगळी माहिती, जे सगळे फॉर्म्स, तुमचे संशोधन जे गव्हर्नमेंटला आता सादर केलेले आहे, गव्हर्नमेंट याच्यावरती काय करतं, त्याला एक गॅझेटमध्ये पब्लिश करतं आणि तुम्ही IP इंडियाची जी वेबसाईट आहे त्याच्यावरती तुमचं पेटंट हे पब्लिश झालेलं पाहू शकता. ते ऑनलाईन येतं. तिथं तुमचे नेम्स, इन्व्हेंटरचे नेम्स, तुमचं टायटल, तुमचा ऍब्स्ट्रॅक्ट हा तिथं दिसतो. ओके, तर हे पब्लिश होतं. तर डेट ऑफ पब्लिकेशन असते पेटंटची, ते ऑनलाईन पब्लिश होतं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, IP इंडियाच्या वेबसाईटला. एक्झामिनिंग द पेटंट ऍप्लिकेशन, त्याच्यानंतर ते जातं पुढं एक्झामिनेशनला. पेटंट ऑफिस
चे जे आहेत ते कंट्रोलर त्याच्यावरती देतात, एक्झामिनेशन ऑफिसर, आणि ते त्याचं एक्झामिनेशन करतात. मग हे सगळे क्रायटेरिया ते चेक करतात. पेटंटॅबिलिटीचे क्रायटेरिया जे सांगितले, नॉवेल्टी आहे का चेक करतात, त्यानंतर इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स आहे का चेक करतात, त्याच्यानंतर त्याची इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन आहे का चेक करतात, कमर्शियलाइज होऊ शकतं का ही गोष्ट, आणि दुसरी गोष्ट ते इंजुरियस आहे का हेल्थसाठी, त्याच्यानंतर सेक्शन 3 आणि 4 मध्ये येत नाही ना, या सगळ्या गोष्टी त्या अगदी किनली ऑब्झर्व करतात. अँड दे कॉल यू फॉर दी ऑनलाईन एक्झामिनेशन ऑर ऑफलाईन एक्झामिनेशन. एक्झामिनेशनला ते तुम्हाला इन्व्हिटेशन करतात. गेल्या ऑक्टोबर 2020 ला माझं एक्झामिनेशन ऑनलाईन झालं होतं. आता जे 4 ऑफिसेस सांगितले, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, तर आता कुठेही तुम्ही फाईल करा, सेंट्रलाइज प्रोसेस आहे. तुमचं ऍप्लिकेशन जरी मी मुंबईला फाईल केलं होतं तरी माझं इव्हॅल्युएशनसाठी ते गेलं होतं कोलकाता ऑफिसला, आणि कोलकाता ऑफिसला गेल्यानंतर ऑनलाईन आमचं एक्झामिनेशन होतं. सो माय PhD गाईड डॉक्टर GS राशिनकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर, अँड myself attended the online examination in which the examination officer raised some queries and satisfactorily we defended that query. कोर्टात असतं की ते तुम्हाला सांगतात की तुमचं पेटंट नाही होऊ शकत, मध्ये या गोष्टी नाहीयेत, तर तुम्हाला ते पटवून द्यावं लागतं की ते नवीन कसं आहे, ते अगोदर संशोधन कुणी केलेलं नाहीये, त्याची इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन कसं आहे, ते इंजुरियस नाहीये आणि त्याची उपयोगिता आहे, हे सगळं त्यांना पटवून द्यावं लागतं. साधारणतः अर्धा पाऊण तास हे आमचं हिअरिंग चाललं होतं पेटंटचं ऑनलाईन, आणि त्याच्यानंतर डिसिजन टू ग्रँट पेटंट काही महिन्यानंतर ते डिसिजन घेतात वेदर इट इज रिजेक्टेड ऑर इट हॅज बीन ग्रँटेड. तर साधारणतः मला जानेवारीच्या 24 तारखेला ग्रँट झालेलं आहे पेटंट. 24 जानेवारी 2021 ला अँटी कॅन्सर ड्रगचं पेटंट मला ग्रँट झालं. देन आफ्टर सम मंथ्स आय रिन्यूड माय पेटंट. तर रिन्युअल फी तुम्हाला पे करावी लागते आणि रिन्यू करू शकता तुम्ही पेटंट, बिकॉज ऑलरेडी आय फाईल्ड इट इन 2018. 2018ला मी फाईल केलेलं होतं, 2018ला फाईल केलं होतं आणि 2021 ला मला ते ग्रँट झालेलं आहे पेटंट. तर मला पुढे त्याला काय करावं लागतं, रिन्यू करावं लागतं. आणि मी मार्च 2018ला जर मी फाईल केलं होतं तर 20 इयर्स म्हणजे ते मला मार्च 2038 पर्यंत ते व्हॅलिड असणार आहे. 2038 पर्यंत ते पेटंट व्हॅलिड असेल मला. लाईफ अँड ड्युरेशन, पेटंटचं लाईफ सांगितलं डेट ऑफ फायलिंग पासून 20 वर्ष असतं. प्रायोरिटी डेट काय असते, समजा सेम संशोधन दोघांनी केलंय देशामध्ये, जो पेटंट पहिल्यांदा फाईल करतो त्याला त्याची प्रायोरिटी मिळते, त्याला फर्स्ट प्रिफरन्स मिळतो. बऱ्याच वेळा एकच संशोधन दोघं करतात वेगवेगळ्या भागांमध्ये आणि फाईल करतात पेटंट, पण ज्यांना पहिल्यांदा फाईल केलं त्याला प्रायोरिटी मिळते. डेट ऑफ पेटंट इज द डेट ऑफ फायलिंग. डेट ऑफ फायलिंग पासून त्याचा पिरियड काउंट होतो 20 वर्षाचा. पेटंट विल सीज अँड विल बी ट्रान्सफर टू पब्लिक डोमेन इफ नॉट रिन्यूड विदिन द 6 months. 6 महिन्याच्या आत जर त्याची डेट ऑफ एक्सपायरी जी आहे पेटंटची, तुम्ही जे फीज भरलेले आहेत एकदम तुम्ही घेऊ शकता. 10 वर्षाची सुद्धा रिन्युअल तुम्ही घेऊ शकता, की 20 वर्षाचं आहे तर 10 वर्षाची फीज पे करून तुम्ही रिन्युअल घेऊ शकता पेटंटचं. ओके. वेगवेगळ्या IPRची व्हॅलिडिटी काय असते, पेटंटची व्हॅलिडिटी 20 वर्ष असते डेट ऑफ फायलिंग पासून. प्रत्येक वर्षी रिन्युअल करू शकता तुम्ही, दरवर्षी फीज भरून रिन्यू करू शकता, किंवा तुम्ही एकदम 10 वर्षाचं 15 वर्षाचं सुद्धा रिन्युअल घेऊ शकता. पेटंट ऍक्ट 1970चा याप्रमाणे ते होतं, 2005 ला सुधारणा केलेला लॉ. ट्रेडमार्क जे आहे, ट्रेडमार्कचं मॅक्झिमम प्रोटेक्शन तुम्हाला लाईफ लॉंग मिळू शकतं. कोको कोलाचा लोगो लाईफ लॉंग तसाच राहणार आहे. कोको कोला कंपनीचा लोगो रिन्युअल करून घ्यावं लागतं कंपनीला प्रत्येक 10 वर्षांनी. डिझाईन 15 वर्ष मॅक्झिमम प्रोटेक्शन मिळू शकतं कुठल्याही डिझाईनला. 10 वर्ष पहिल्यांदा मिळतं आणि नेक्स्ट 5 वर्षासाठी तुम्हाला रिन्युअल करून घ्यावं लागतं. कॉपीराईटचं मॅक्झिमम प्रोटेक्शन बाय लॉ तुम्हाला 60 वर्षांचं मिळतं. रिन्युअलची गरज नसते, पहिल्यांदाच ते तुम्हाला 60 वर्षाचं देतं आणि नंतर ते कॉपीराईट एक्सपायर होतं तिथून. जॉग्राफिकल इंडिकेशन सुद्धा लाईफ लॉंग प्रोटेक्शन आहे. जॉग्राफिकल कोल्हापुरी चप्पल, तिरुपती बालाजी लड्डू, इंडियन बासमती राईस, पाकिस्तानी बासमती राईस, दार्जिलिंग टी, कांजीवरम सिल्क साडी, लाईफ लॉंग प्रोटेक्शन आहे. प्रत्येक 10 वर्षांनी त्याला काय करून घ्यावं लागतं, रिन्यू करून घ्यावं लागतं. सो दीज आर द व्हॅलिडिटी ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. So this is one of the sample certificate of the design I have shown, because this is from our region. Recently, Sri Vittal Engineering and Research Institute College of Engineering, Pandharpur, along with in collaboration with the Department of Medical Biotechnology, MGM School of Life Biomedical Sciences, Kamote Navi Mumbai, they have come up with a biomole separator, which is a electrophoresis unit. एक इलेक्ट्रोफोरेसिस युनिट डिझाईन केलंय आणि त्याचं डिझाईनचं सर्टिफिकेट त्यांना मिळालेलं आहे. पंढरपूरचं जे स्वेरी कॉलेज आहे आपल्या रिजन मधलं आहे. नाऊ यू कॅन फाईल ॲज अ इन्व्हेंटर ऑर यू कॅन फाईल ॲज अ इन्स्टिट्यूट. कॉलेजच्या नावाने सुद्धा तुम्ही डिझाईन किंवा पेटंट फाईल करू शकता. ओके.
So this is from our region, which is a electrophoresis unit called biomole separator, which is designed with the joint efforts of the SES College of Engineering, Pandharpur, and Department of Medical Biotechnology, MGM School of Biomedical Sciences, Navi Mumbai. Okay, so this kind of certificate comes. So this is the actual certificate of my Indian patent, which was granted in January 2021. This is a patent number 356463. So here comes the patent number, then date, then name of the inventor, Rashinkar Gajanan Shankara, who is my PhD guide, then Bansode Prakash Arun, myself. The topic was ferrocene appended and heterocyclic carbene complexes of silver, gold, or platinum. Totally, I synthesized 10 complexes of 3 complexes, so 4 complexes of silver, 3 complexes of gold, and 3 complexes of platinum, all were the milligram level reactions, 50 milligram or 70 milligram reactions, then purifying the product. And I send it to Tata Cancer Hospital for the anti-cancer drug screening facility there. And these complexes are found to be highly effective against the human breast cancer cells. They kill only the human breast cancer cells and not the normal cells. So this is a very big applications in the improved chemotherapy, cancer chemotherapy, for which I filed the patent in 2018, and it was granted to me in January 2021. Then it became a big news that Kolhapur University researchers get patent for a breast cancer drug. It was flashed in a Times of India. Then Pudhari gave the coverage to this news. Breast cancer वरील औषधास भारतीय पेटंट शिवाजी विद्यापीठाचे डॉक्टर राशिनकर, डॉक्टर बनसोडे यांच्या संशोधनास यश. तर this is actually thing when your research is recognized by the society, you get credit for that. That is a very happy moment for a researcher, and it was a very great moment for me in January and February that many newspaper took the note of this. Daily Pudhari Kolhapur gave the coverage to this as a front page. So this was again a news. शिवाजी विद्यापीठाच्या ब्रेस्ट कॅन्सर वरील औषधास भारतीय पेटंट, रसायनशास्त्रज्ञ डॉक्टर राशिनकर, डॉक्टर बनसोडे यांच्या संशोधनात यश. इट वॉज अगेन फ्लॅश्ड इन डेली पुढारी, इन डेली लोकमत. आम्ही जे प्रिपेअर केलं फेरोसिफेन, फेरोसिफेन ह्या मेडिसिनचं प्रोबॅबल नेम आहे. शिवाजी विद्यापीठात स्तनांच्या कर्करोगावर फेरोसिफिन औषधाचा शोध. तर ऑलमोस्ट ऑल द न्यूजपेपर्स इन ऑल द टीव्ही चॅनल्स took the note of this research and patent. So with this, I'm very thankful to the organizers for giving me a dais to share my work and my study about the patents. So I'm very much thankful to. इथं जाताना मला एक सांगावं वाटेल, recently I met in a conference to Dr. Dattakumar Mamane sir in Dayanand College. Dayanand College मध्ये एक नॅशनल कॉन्फरन्स होती फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीची, आणि दत्तकुमार ममाने सरांना मी पूर्वी ओळखत होतो पण आम्ही कधी बोललेलो नव्हतो. आणि मी सरांना तिथे भेटलो, अँड इन हिज मोबाईल ही शोन मी सम photographs or some micrographs of the material he synthesized in his laboratory, nano material. So it was a very applicable material. की त्यांनी जे मटेरियल मला दाखवलं त्याच्यामध्ये काही हॉलो कॅव्हिटीज होत्या, आणि माझ्या व्ह्यूनं मी सरांना सांगितलं की सर, यू हॅव सिंथेसाइज्ड व्हेरी युजफुल मटेरियल्स इन युअर लॅबोरेटरी ॲज ही इज अ मटेरियल सायंटिस्ट, but check your applicability in the field of biology, because what we do, we people as physicists and chemists, we do research in physics and chemistry, but biology is at the apex. बायोलॉजी हे अपेक्सला आहे. जर तुम्ही जर इतर कंट्रीज मध्ये, वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये बघितलं तर बायोलॉजी अपेक्सला आहे, आणि दॅट इज बऱ्याचशा गोष्टी बायोलॉजीच्या अजून ओपन नाही झालेल्या. तर तुमचे जे मटेरियल्स आहेत, जे हॉलो त्याच्यामध्ये स्पियर्स आहेत, तर त्याला तुम्ही अँटी कॅन्सर ड्रग लोड करून आपण कोलॅबोरेशन मध्ये वर्क करू शकतो. अँड आय विल हँडल द बायोलॉजी पार्ट ऑफ दॅट. मी बायोलॉजीचा पार्ट ह्याचा हँडल करू शकतो, अँड वी कॅन कम आउट विथ सम पेटंट्स और गुड हाय इम्पॅक्ट फॅक्टर पब्लिकेशन्स for the good materials for the anti-cancer drug delivery. So sir promised that we will collaborate in future, and we will have some more patents and publications and very good work in science. So I'm again thankful to the organizers, especially Dr. Dattakumar Mamane sir, that he has given me a chance to interfere with the to interact with the students and faculty about the intellectual property. Thank you very much. All the staff of the Sangmeshwar College, principal, IQSC coordinator, Dr. R.V. Desai sir, principal Dr. Rajmanya sir, and all their team. I'm wholeheartedly thankful to all of them and the students for joining and carefully listening to me. If any questions are there, I'm
waiting to answer them. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Prakash Bansode, sir, for your excellent talk. And I'm sure that after your excellent talk on this IPR, we will be understanding the types of IPR, patent, its filing process, understanding of patent, and yeah, industrial property you mentioned, and you also well explained about copyrights, need of IPR and types of IPR, then industrial design, and very important part, that is geographical indications. And you also mentioned about WIPO, then organization structure, patents and patent acts and its structure, and finally you systematically shown what are the steps involved in filing the patent. So it was a really nice talk, and we also like to congratulate you for your the ferrociphen medicine. That is your patent. Thank you very much. Yeah, and definitely we will have a collaboration in future. And yeah, thank you so much. Can we have some questions? Let me check. May I ask a question, sir? Yes, sir. Yes, sure, sir. Sir, very recently there is a problem in Sangola Taluka regarding Madiyal Mendi. Okay. Yeah, the ship that is to be sold around 50,000 rupees was sold for 7 lakh rupees. It was news. Okay. And I am from that Madiyal area. Okay. And the videos were moving from one place to another. One person says it is from Madiyal, another person says it is from Kulalwadi. Madiyal doesn't have any type of the species of sheep. My question is whether it is a geographical indicator, or is it a matter of patent, or is it not at all a matter of patent? Sir, it is purely geographical indication. It is purely geographical indication, but you have to take the geographical indication by those people living in that territory. त्या रिजन मध्ये राहणाऱ्या लोकांनी सर ते घ्यावं लागतं geographical indication. सर त्या लोकांना ते जे मूळ जे काही ते समाज आहे ते लोक जे त्यांना प्रश्न विचारलं की त्याचं विशेष काय आहे, त्यांनी उत्तर दिले हे घरासमोर बांधलं तर लक्ष्मी असल्यासारखं असतं, ह्याचा जो काही चेहरा आहे तो फार सुंदर आहे वगैरे वगैरे सांगितलं. तर त्यांना जर तो जॉग्राफिकल इंडिकेटर प्रूव्ह करावं लागत असेल तर तुम्हाला त्यात काय सांगावं लागलं असं तुम्हाला वाटतं? सर जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स मध्ये आतापर्यंत तर अॅनिमल जर जॉग्राफिकल इंडिकेशन झालेला नाहीये, काय कोणताही अॅनिमल हा जॉग्राफिकल इंडिकेशन नाहीये. सो आय थिंक इट विल नॉट बिकम अ जॉग्राफिकल इंडिकेशन इवन, अँड इवन नॉट अ पेटंट, ॲज इट इज अ लिव्हिंग थिंग. That is why I asked, you mentioned like that, no, living things cannot be. Living things cannot be got patent or geographical indication, anything. Just I mentioned in my presentation. Yeah. Those are the natural things, cannot be patented or you can get a geographical indication. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. Hello, sir. We have another question. Sir, please explain the tricks to write patent application in short. Okay, so this is a main task, how to draft the patent. Okay, you get different forms on the site. जर तुम्ही वेबसाईटला गेला तर तुम्हाला वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत, तिथं फॉर्म ABCDEF असे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. काही त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन भरायची असते, नेम ऑफ द इन्व्हेंटर, नेम ऑफ द सब इन्व्हेंटर वगैरे, तुमचे रेसिडेन्शियल ऍड्रेसेस, तुमचं एज, एवढी इन्फॉर्मेशन फक्त भरायची असते. महत्वाचा पार्ट काय येतो की तुमचं पेटंट ड्राफ्ट करणं, मग ते सायंटिफिक आणि लिगल आहे. जसं तुम्ही रिसर्च पेपर लिहिता की तुमच्या रिसर्च पेपरचं टायटल असतं, तसं तुम्हाला टायटल शॉर्ट द्यावं लागतं अट्रॅक्टिव्ह पेटंटसाठी. तुमच्या ऍबस्ट्रॅक्ट जसं तुम्ही रिसर्च पेपरचा लिहिता तसं तुमचं थीम काय आहे त्याच्या बाबतीत पॅराग्राफ तुम्हाला जिस्ट लिहावं लागतं ऍबस्ट्रॅक्ट. त्याच्यानंतर कीवर्ड सुद्धा असतात पेटंटला. ओके, आणि याच्यामध्ये जे तुम्ही इंट्रोडक्शन लिहायची असते तुमच्या पेटंटची, यापूर्वी असं काम झालेलं आहे का, मग तुमची नॉवेल्टी कशी आहे तुम्ही रेज करायचं असतं. ओके, आता याच्यामध्ये तुम्ही प्रॉडक्ट पेटंट करणार आहे की प्रोसेस पेटंट करणार आहे, या पद्धतीनं ते पेटंट ड्राफ्ट करावं लागतं. सायंटिफिक पार्ट लिहिणं सोपं आहे. ऍट द एंड ज्यावेळी क्लेम्स लिहावे लागतात तुम्हाला की लिगल क्लेम्स, मग तुम्ही प्रॉडक्ट वरती क्लेम करणार आहे की प्रोसेस वरती क्लेम करणार आहे,
ह्याच्यामध्ये प्रत्येक वर्ड तुम्हाला जपून लिहावा लागतो. ज्यावेळी तुम्ही कायदेशीर सायंटिफिक एखादा शब्द तुम्हाला कमी जास्त चालून जाईल, पण ज्यावेळी तुम्ही लिगल ड्राफ्ट करता प्रत्येक शब्दावरती एक्झामिनेशन होतं, कारण तुम्ही कायदेशीर अधिकार सांगत असता त्या गोष्टीवरती. त्यावेळी प्रत्येक शब्द तुम्हाला व्यवस्थित विचार करून लिहावा लागतो की क्लेम काय. आणि बऱ्याच वेळा मग तुम्हाला ते सांगतात की हा क्लेम तुमचा पेटंट नाही होऊ शकत. तुमचे 1-2 सपोज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर XYZ मी जे क्लेम केले ते पेटंट होऊ शकतात, पण पेटंट नंबर क्लेम नंबर 4 आहे तो पेटंट नाही होऊ शकत. तुम्ही जर रिमूव्ह करत असाल तर आम्ही तुम्हाला पेटंट ग्रँट करू, हे तुम्हाला एक्झामिनेशन मध्ये सांगितलं जातं. अदरवाईज जर तुम्ही हा जर क्लेम करत असाल तर तुमचं पेटंट रिजेक्ट होऊ शकतं. तर क्लेम कोणत्या गोष्टींवर करताय हा लीगल पार्ट असतो. आणि जर तुम्हाला जर एक्सपिरियन्स नसेल, आय थिंक यू शुड पे थ्रू द लीगल पीपल, पेटंट अटॉर्नी किंवा पेटंट लॉयर कडून हेल्प घेऊन तुम्ही ड्राफ्ट करू शकता. ओके, देर आर मेनी प्रायव्हेट फर्म्स विच हेल्प फॉर द ड्राफ्टिंग द पेटंट. Okay, thank you, sir. We have another question. What exactly should be highlighted in the patent application? In patent application, you should highlight your topic first. टायटल तुम्ही देऊ शकता, कारण ते टायटल ते गुगल सर्च करतात, त्यांचे जे सर्च इंजिन्स असतात त्याला ते सर्च करून बघतात की यावरती या टॉपिक वरती काम झालेलं आहे का. ओके, नॉवेल्टी हा पहिलं कन्सेप्ट आहे. पहिलं चेक करा की तुमचं पेटेंटेबल आहे का, आणि पेटेंटेबल आहे तर मग त्याच्यामध्ये नॉवेल्टी आहे का, मेथड नवीन आहे का तुम्ही जी बनवताय ती, की मिअर डुप्लिकेशन तुम्ही केलेलं आहे कुठल्याही गोष्टीचं, डुप्लिकेशन नसलं पाहिजे. हे सगळं पेटेंटेबिलिटीचे क्रायटेरिया तुम्ही चेक करा. ओके, Okay, thank बाकी you, मग sir. आपलं रिसर्च पेपर लिहिण्यासारखं असतं, प्रोजेक्ट लिहिण्यासारखं पेटंट असतं. तुम्हाला रेफरन्सेस द्यावे लागतात. Yes, sir. Sir, we have another question. Yes. Can we publish our research work after filing patent? Yes, you can publish your research paper again when you file your patent. जर तुमचं पेटंट ऍप्लिकेशन ज्यावेळी ऑनलाईन येतं त्याच्यानंतर तुम्ही यू कॅन हॅव ड्युअल बेनिफिट, की तुम्ही पेटंट सुद्धा मिळवू शकता आणि त्याचा रिसर्च पेपर सुद्धा पब्लिश करू शकता. जस्ट यू नीड टू गेट आउट ऑफ प्लॅजरिझम. जो वर्ड तुम्हाला चेंज करावं लागतं. जर पेटंटचं टायटल आणि पेपरचं टायटल तुम्हाला डिफरंट करावं लागतं. आतलं कंटेंट जे आहे त्यामधलं सुद्धा प्लॅजरिझमचा जो पार्ट येतो, लँग्वेजचा पार्ट, तो फक्त बदलला तर तुम्ही त्याचं ड्युअल बेनिफिट घेऊ शकता. बट वेन इट कम्स ऑनलाईन ज्यावेळी होतं ते पब्लिश होतं गव्हर्नमेंटच्या गॅझेटमध्ये, त्यानंतर तुम्ही पब्लिश करू शकता. अगोदर जर तुम्ही पब्लिश केलं यू कॅन लॉस युअर लीगल राईट्स. अगोदर जर तुम्ही पब्लिश केलं तर ते पब्लिक डोमेनला जाईल, मग तुम्हाला पेटंट नाही होऊ शकणार. So we have to wait until it comes to the. Yes. Unless and until you should come online in the gazette, government gazette. Still, you have to wait. Okay. Thank you, sir. Any other questions? Sir, only one question we have now. Yes, sure. Yes, sir. Can we patent newly herbal extracts for treatment of hyperglycemia? Yes. If it is new, okay. If it is the plant extract which nobody has, again you need to make it a composition. फक्त एक्स्ट्रॅक्ट प्लांटचा असेल तर नॅचरल गोष्टी होत नाहीत, पण जर तुम्ही त्यामध्ये काही केमिकल्स मिक्स केली असतील, ओके, A+B+C+D असं जर 4 कॉम्पोजिशन्स असतील आणि ते कॉम्पोजिशन जर कोणी पेटंट केलं नसेल, त्याच्या ऍप्लिकेशन असेल, तुम्ही हायपरग्लायसेमियावरती जर केलं असेल तसं कॉम्पोजिशन, नंबर ऑफ हर्बल कॉम्पोजिशन्स हॅव बीन पेटेंटेड इन द फील्ड ऑफ फार्मसी. Thank you, sir. घेऊ शकता तुम्ही तसं पेटंट. So thank you so much, sir. So I would like to invite some of the one or two participants for the oral talks or their about today's workshop. Yeah, just raise your hand. Yes. Yes, मॅडम एक मिनिट मी अनम्यूट करतो. केलं का त्यांना?
हा मॅडम तुम्ही अनम्यूट करा. So there is one more question. So they want the question. सर आणखी एक क्वेश्चन आलेला आहे. सर मी ब्राह्मी लिपीमध्ये संशोधन केलं आहे तर त्याचं पेटंट मिळवता येते का? You cannot get patent for that thing. You can file a copyright for that. Copyright करू शकता तुम्ही त्याचा. That comes in a literary and artistic work. Artistic. Not a scientific or industrial invention. Copyright घेऊ शकता तुम्ही त्याचा, पेटंट नाही करू शकत. हा रोकडे मॅडम तुम्ही माईक ऑन करून बोलू शकता. तुम्हाला अनम्यूट केलेलं आहे. हॅलो. हॅलो सर. हा बोला. हॅलो सर. हॅलो. हा बोला मॅडम, आवाज येतो तुमचा. सर ऍक्च्युली ना ऑलरेडी मी NCBI ला 16 मायक्रोब्स अपलोड केलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये काही माझ्या कॉम्बिनेशन मध्ये टाइम ड्युरेशन कमी केलेलं आहे व्हर्मी कंपोस्टिंग साठी. तर हा वेगळा आस्पेक्ट आहे जो की मी थिसिस मध्ये इन्क्लूड नाही केलेला. हॅलो. ओके. हा मग अशा वेळेला आपल्याला जर आपलं कॉम्बिनेशन वेगळं घेऊन जर आपण एखादी नवीन मेथड संशोधन केलेलं असेल तर त्याच्या संदर्भात आपल्याला पेटंट घेता येतं का? हो मॅडम, करू शकता तुम्ही. पेटंट फाईल करू शकता त्याचं. पण त्याच्याशी रिलेटेड जे नॅचरल मायक्रोब आहेत ते ऑलरेडी माझ्या नावावर NCBI ला 16 मायक्रोब अपलोड झाले. नॅचरल मायक्रोब्स जरी असतील तर त्याचे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत त्याच्याशी रिलेटेड एखादं कंपोजिशन तुम्ही करू शकता. नाउ मेनी मेडिसिन. अच्छा. If that combination is new, if that composition is new, that Yes, product will be patentable. Yes, sir. I have with me this particular research. Okay, then you can go ahead. Okay, You can sir. file Thank your you. patent. This is. Yes, Thank you. sure. Thank you very much. Welcome, ma'am. बनसोडे सर, मला एकच प्रश्न शेवटी विचारायचा आहे तुम्हाला. Sure, sir. हा की तुम्ही 2018 साली आपलं म्हणजे पेटंट फाईल केलं आणि 3 Yes, वर्षांनी sir. तुम्हाला ते Yes. ग्रँट 3 वर्षांनी ग्रँट झालं. मग Oh, due to आपल्या- corona pandemic, sir. It got more time. आणि जनरली 1-2 वर्ष लागतातच म्हणजे हो, असं. 1-2 वर्ष लागतातच सर त्याच्यामध्ये. 1.5-2 वर्ष जातात. आणि मग ते डेट तर पहिल्यापासून पकडतात. डेट ऑफ पब्लिकेशन. हो, डेट ऑफ फायलिंग पासून पकडलं जातं. इट इज इन लॉ. अच्छा. सो वी कॅनॉट डू एनिथिंग. आपण काही नथिंग सर, दॅट इज अ लॉ. ओके सर. ओके. येस. It's my pleasure to invite Mr. D.M. Metri, sir, Vice Principal of Arts Faculty and President of this today's workshop. I would like to invite him for his presidential address, sir. First of all, I am grateful to the organizers giving me an opportunity to preside this function. Sir, you began with twist in the story with the help of literature, ended with collaborative nature. I salute you, sir. It is an indication of a great scholar who is ready to collaborate and flourish with others. It is the meaning of life that we should grow with others. Sir, you gave very simple examples like Coca-Cola. Next time, whosoever is going to drink it, the participant here will definitely look at its bottle. He will feel the taste of it in a different manner because he have made us to think it in a different way. Your research is worth mentioning here, sir. When Dr. Abdul Kalam Sahib was asked so many times, what is the bliss of life you have experienced in your life? तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये अनुभवलेला अत्यंत आनंदाचे क्षण काय म्हणून कलाम साहेबांना विचारतात, त्यावेळी इनव्हेरिबली ही सेज की ज्यावेळी ते मिसाईल बनवत होते त्यासाठी लागणारा जो मेटल होता तो एवढा हलका पाहिजे होता, पण त्याच वेळी तो फार स्ट्रॉंग असणे गरजेचं होता. हे सगळं बनवत असताना एक दिवशी त्यांच्याकडे एक मनुष्य आला आणि कलाम साहेबांना घेऊन
त्यांच्या तो वर्कशॉपला घेऊन गेला. तर तिथं त्यांनी दाखवलं की 4 किलोचं कॅलिपर घेऊन ते अपंग मुलं वावरत होते. तर तो म्हणाला साहेबांना की तुमचा जो काही मेटल तयार केलेला आहे ते जर आमच्या मुलांना तुम्ही जर दिलात तर 200 ग्राम मध्ये तो कॅलिपर तयार होऊ शकतो. म्हणाल्यानंतर ते मेटल तिथं वापरण्यात आलं. तर जे मुलं प्रत्येक पाऊल वेदनेने उठवत होते, सडनली त्यांनी खेळायला सुरुवात केले आणि त्यांच्या डोळ्यामध्ये एक आनंद बघायला मिळाला. आपण पेटंट रिसर्च सगळं काही करत आहोत, परंतु मानवाच्या दुःख कमी करण्यासाठी केलेलं खरं रिसर्च मी मानतो. आमच्याही आर्ट्स फॅकल्टीमध्ये अनेक शब्द निर्माण होतात, अनेक नवीन नवीन कॉपीराईट मटेरियल तयार होत आहेत. आमच्या दुड्डे सर सांगितले त्या पद्धतीने हे सर्व काही आम्हाला समजून सांगण्यासाठी आपण एवढं प्रेझेंटेशन केलं. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचा अध्यक्ष म्हणून मला असं आज कळालं की जगामध्ये सध्या क्वालिटी एज्युकेशनचा फाईट चालू आहे, जॉसलिंग चालू आहे, मी पुढे तू पुढे चालू असताना आपण परीक्षेच्या मार्कच्या पलीकडे जायचं म्हणालो तर आम्हाला इंटरनॅशनलायझेशन ऑफ एज्युकेशन हवंय. ग्लोबलायझेशन वेगळा, इंटरनॅशनलायझेशन वेगळा. जर इंटरनॅशनलाइज्ड एज्युकेशन आमच्या संस्थेला जर करायचं असेल तर आमचा रिसर्च स्ट्रॉंग पाहिजे. तर तो स्ट्रॉंग करत असतानाच मला असं बी वाटलं आज की आपले NSS विद्यार्थी गावाला जातात, तिथलं ग्रामसफाई करतात वगैरे वगैरे करत असताना एक्सटेन्शन म्हणून मामानेसारखे सरांनी जे नवीन आमच्याकडे स्टाफ आलेले आहेत त्यांनी त्या गावातल्या जॉग्राफिकल इंडिकेटर्स सारख्या गोष्टी लक्ष घालून त्या गावाला एक वेगळी ओळख करून देण्याचा जर आम्ही प्रयत्न केलो तर तो आमच्या संस्थेसाठी एक वेगळा एक रिसर्च आयडेंटिटी आमचा तयार होण्यास मदत होईल. आपण खूप डिटेलमध्ये सांगितलं. आम्ही हे 3 वर्षापासून ऐकतो IPR, परंतु मला वाटतं आपला आता वेळ जवळ आलेला आहे की पुढच्या वेळी ज्यावेळी आपण IPR घेतो, कारण NAACला वाटतं की उच्च शिक्षण हे रिसर्चचा मेन केंद्रबिंदू असायला पाहिजे. आणि कलाम साहेब म्हणतात तसं हा मुळातच टीचिंग मधून बाहेर पडणारा रिसर्च आहे. का टीचिंग आणि रिसर्च कॅनॉट बी सेपरेटेड असं त्यांचं ठाम मत आहे. तर विद्यार्थ्यांमध्ये स्पिरिट ऑफ एन्क्वायरी निर्माण केल्याशिवाय, कारण सायन्सचा जन्मच तो प्रश्नामध्ये आहे, तर हा जर प्रयोग आमच्या कॉलेजमध्ये आपण केलो तर विद्यार्थ्यांमधून क्वेश्चन्स आपण स्वीकार करायला सुरुवात केलो तर इन्क्युबेशन सेंटर्स डिपार्टमेंट वाईज आपण जर केलो, चांगल्या लेवलच्या आपण जर पब्लिकेशन्स वाढवला तर 100% आपण पुढच्या वेळी ज्यावेळी IPR वर होईल त्यावेळी आमच्याजवळ सक्सेस स्टोरी असेल की आमच्याकडे बी थोडं कॉपीराईटवर काही लोकांचे काम आहेत आणि काही पेटंटला नोंदणी करण्यात आलेले आहे, हे आम्हाला ऐकायला बरं वाटेल. असं माझ्या मी बांधवांना विनंती करतो की आपण खूप रिसर्च केलेला आहोत पण त्याला या अँगलने बी तो बघण्याचं गरजेचं आहे. सरांचा जो प्रेझेंटेशन आहे तो परत परत बघावा आणि रिसर्चचा मूळ जो आहे तो समजून घ्यावा आणि आर्ट्सवाल्यांनी मनुष्याचं जीवन समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करावा. सायन्सवाल्यांनी मानव जातीचा जो काही त्रास आहे तो कमी करून दाखवण्याचा प्रयत्न करावा. सर तुम्ही आलात आणि विशेष म्हणजे आमच्यातला उगवत्या त्या सायंटिस्टला तुमच्या सोबत घेऊ इच्छिता, त्यांचा प्लस पॉइंट सांगितला, हे तुमच्या मनाचा मोठापणा आहे. सगळ्यात विशेष म्हणजे मी परत नमूद करतो की तुम्ही ते कोलॅबोरेशन करायला तयार आहात. सध्या जगाचा जो जीवनाचा जो मंत्र आहे तो कोलॅबोरेशन मध्ये आहे. अख्खं जग कोलॅबोरेट करून कोरोनावर औषध काढलेलं आहे. मनुष्य वेगळं राहू शकत नाही हे दाखवून दिलेलं आहे. ते तुमच्या रक्तामध्ये आहे. मी तुमच्या भावी जो रिसर्च आहे त्याची शुभेच्छा देतो. आमच्या महाविद्यालयाला तुम्ही आलात, आमच्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं ज्ञान दिलात, आपण कोलॅबोरेशनच्या हात पुढे केलात. मी माझ्या मॅनेजमेंटच्या वतीनं, प्राचार्यांच्या वतीनं मी तुमचा उपकार मानतो आणि तुमच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो. परत एकदा मला बोलवल्याबद्दल मी संयोजकांचा आभार मानतो. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you very much, Thank you sir, very much. for your inspiring and kind words. May I now invite Dr. R.V. Desai, sir, IQAC coordinator, to propose a vote of thanks. Thank you, Mamane sir.
On behalf of IQAC cell, I initially thank our constant inspiration, Srimati Hemlata Kadadi Madam, President, Sri Sangmeshwar Education Society, our constant guiding light, Sri Dharmaraj Kadadi Sir, Secretary, Sri Sangmeshwar Education Society, our Management Council member, Professor Jyoti Kadadi Madam, for her constant support to us and her auspicious presence in this workshop. Basically, I would like to thank today's resource person, Dr. Prakash Bansode sir, for explaining the patent, copyright, GI, all these things in our mother tongue language. कारण काय होतंय, बराच वेळा आपण इंग्रजीच्या फ्लो मध्ये कन्सेप्ट आपल्याला कळत नाहीत, पण आज हजर असलेले अनेक विद्यार्थी असतील, आपले शिक्षक बंधू भगिनी असतील, तर त्यांच्या समोर आपल्या मायबोली मराठीमध्ये ह्या गोष्टी मांडल्याबद्दल मी बनसोडे सरांचा मनापासून थँक्स प्रेझेंट करतोय. I would also like to thank today's president of the function, Mr. Maitri sir, Vice Principal of Arts Faculty, for his inspiring words as ever. I would also thank our principal, Sangmeshwar College. Even in her busy schedule, she tried to and she was present in this workshop. I would like to thank Vice Principal Dr. Gote Yasadi sir for his welcome address and Vice Principal Professor Purohit Madam. I would like to thank all the participants who may have benefited by attending this workshop. Last but not the least, our technical staff, technical team, basically, which took every care such that our program was a success. So thank you once again to all. Thank you. Over to Mamane sir. So with the permission of the chair, I declare this workshop is over. So now I again give back the affairs to Dr. Mamane sir. Bansode sir, thank you. Thank you very much, sir. Bansode sir, thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Gote We'll sir, meet thank you later. very much. Yes, sir. We will meet later on. Thank you. Okay, thank you very much, sir. Thank you, all of you. Okay, thank you, sir.